یہ میری کامیابی تیری عطا سے ہے، یہ میری کامیابی تیری عطا سے ہے، نعمت کو نہ زوال لگے تجھ سے ہے دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ امید کی کرن لے کر ایک بار پھر موجود ہیں الحمدللہ۔ آج کا سلسلہ مدنی چینل کے ناظرین کو مجھے امید ہے بہت زیادہ پسند آنے والا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امید کی کرن کی کسے تمنا نہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی روشن ہو، ہماری آخرت بھی روشن ہو، اور اس کے لیے آج کا سلسلہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا۔ بہت سارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے ایسے ہوں جو کسی مشکل میں گرفتار ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، بیماری میں ہوں، قرضداری میں ہوں، بے روزگار ہوں۔ اگر آپ کسی ڈیفیکلٹی میں ہیں، اپنے آپ کو کچھ پھنسا ہوا محسوس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مصیبتوں میں گھرا ہوا محسوس کر رہے ہیں، اور پھر انسان جب اس طرح کی کیفیت میں ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ مایوسی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، نا امیدی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ اور اسلام میں نا امیدی، مایوسی، اس کے بارے میں کیا احکام ہیں وہ بھی آج ہم نے سننے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ بہت ہی پیارے ہر دل عزیز عالم دین مفتی حسان صاحب ہمارے درمیان ہیں، ان کی برکتیں ہم نے لینی ہیں، ان سے بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں، اور آج ہم نے آپ کو سکسیسفل اسٹوریز سنانی ہیں، اور صرف سنانی نہیں دکھانی ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کامیاب ہونے والے وہ افراد جنہوں نے زندگی میں مشکلیں، بڑی پریشانیاں اور بڑے مصائب دیکھے، مگر اللہ نے انہیں کہاں پہنچا دیا، دنیاوی طور پر انہوں نے کتنی ترقی کر لی۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں جو نا امیدی کے قریب پہنچ چکے ہیں، مایوسی کے قریب پہنچ چکے ہیں، انہیں وہاں سے نکالا جائے، انہیں کچھ امید کی کرن دکھائی جائے۔ آج بھی اس دنیا میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ لوگ بالکل قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جی ہاں، آج میں نے آپ کو ان اسلامی بھائیوں سے ملانا ہے جنہوں نے تندور پر روٹیاں لگائیں، ضرورت پڑا تو بیرون ملک میں باتھ روم صاف کیے، اپنے کاندھے پر بڑے بڑے بورے اٹھائے، دھوپ کے اندر مزدوری کی۔ ایسے لوگوں سے بھی ملانا ہے جنہوں نے جنگلوں میں رات گزاری، سونے کے لیے کچھ نہیں تھا مگر رات انہوں نے جنگلوں میں گزاری۔ ایک ایسے اسلامی بھائی سے بھی ملانا ہے جو معذور تھے، پیر میں چپل تھے، چھولے بیچا کرتے تھے۔ ایک ایسے اسلامی بھائی سے بھی ملانا ہے کہ جنہوں نے جس کو آپ کہیں کہ بریانی کی ریکڑی، بریانی کا سٹال بھی لگایا، جنہوں نے گولے گنڈے بھی بیچے، بہت کچھ انہوں نے کیا۔ آج اللہ نے انہیں کہاں پہنچا دیا، وہ کیسے اتنا آگے بڑھ گئے۔ آپ کو یہ سٹوری سننی ہے، یہ واقعات سننے ہیں، اور اگر آپ بھی اسی کسی کیفیت میں ہیں تو گھبرانا نہیں ہے۔ میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ بڑا کریم ہے، بس ہمت رکھنی ہے، محنت کرنی ہے، اللہ کی رحمت پر توجہ رکھنی ہے، تو رب کریم ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ حسان بھائی کو مرحبا کہتے ہیں، اور آج مفتی صاحب سے ہی انشاءاللہ، حافظ صاحب بھی ہیں، ان سے انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید کے انشاءاللہ کچھ آیاتیں سنتے ہیں، نعت شریف بھی پھر سنیں گے انشاءاللہ، اور پھر آگے چلیں گے۔ جی حضور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو تین اشعار امام اہل سنت کے مبارک کلام کے سنتے ہیں انشاءاللہ۔
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اور تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، اور تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مفتی صاحب سے بات بہت ساری کرنی ہے، مگر میں چاہتا ہوں ہمارے سلسلے میں ہم نے دکھانا کیا ہے آپ کو، ایک اسلامی بھائی کی زندگی کا ہم کچھ واقعہ سنتے ہیں، کیسے کہاں سے وہ کہاں پہنچے۔ آئیے پہلے وہ سن کر پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ آج انشاءاللہ مایوسی سے نکلنا ہے، ہمت میں آنا ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہے، رب کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اور میں سچ بتاؤں ناظرین، اس وقت آپ جس بھی کیفیت میں ہیں، اگر مجھے کوئی بیمار سن رہا ہے، کوئی قرض دار سن رہا ہے، کوئی پریشان سن رہا ہے، کوئی بے روزگار سن رہا ہے، یقین جانیے آپ اب بھی بہت خوشحال ہیں، کیونکہ ہر شخص سے زیادہ پریشان دنیا میں موجود ہے۔ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ اللہ نے پھر بھی مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس موضوع پر بھی کچھ مدنی پھول لیں گے مفتی صاحب سے۔ آئیے چلتے ہیں ہمارے ایک اسلامی بھائی کی زندگی کی ایک ایسی کہانی جو واقعی عجیب و غریب ہے، آپ کو سناتے ہیں۔ میرا نام محمد توفیق ہے۔ آج میری عمر کم و بیش 43 ایئر کی ہے۔ بڑی چھوٹی عمر میں ہی کچھ گھر کی ذمہ داریاں تھیں۔ سب سے پہلے جو زندگی میں کام سٹارٹ کیا چھٹن شاہ
की दरगाह शरीफ के पास एक मैकेनिक के पास एक दोस्त ने काम पर लगवाया, छोटी सी एज थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त आता था जब रमज़ान शरीफ आती थी तो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं मोहम्मद सादिक कादरी, सादिक पटनी के नाम से मशहूर है माशाल्लाह, वो गोला गंडे की रेडी लगाते थे, तो उनके साथ मैं गिलास धोता था उनके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी शर्म फील नहीं की। फिर कुछ ऐसा वक्त आया कि 1995 में मदीना शरीफ की हाजिरी का पहली बार मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ऐसा वक्त आया कि जब उस हरम शरीफ के अतराफ में काम करने का मौका मिल गया तो बार बार दिल में यह ख्याल आया कि इस मुकद्दस जगहों पर रहकर हम अदब नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इन जगहों का अदब एक काश हमें नसीब हो, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ वक्त के बाद इंसान जो है वो उसे भूल जाता है उन अदब एहतराम को, फिर अपनी दुनियादारी में लग जाता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए बस हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी मदीना शरीफ की, और उसके बाद वापसी आने लगे। खुश नसीबी से मेरी फ्लाइट में मेरी सीट के बराबर में एक दोस्त मिल गए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं पाकिस्तान में। मैंने उनसे कहा कि मैं इलेक्ट्रिशियन का काम, तो उन्होंने मुझे कहा आप अफ्रीका आ जाओ मेरे साथ। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरी जिंदगी की एक मेराज थी जो मैं आज आपसे शेयर करता हूँ। तो ऐसा हुआ कि वक्त आया कि 29 रमजान गुजर गई। जब 29 रमजान गुजर गई तो मैं थोड़ा सा नाउमीद हुआ कि यार 29 रमजान गुजर गई लेकिन कोई सबब नहीं बन रहा है, ना कोई वो जो मेरे दोस्त थे ना उनका कोई फोन आया ना उनका कोई कॉन्टेक्ट आया। लेकिन वल्लाह मैं बात बता रहा हूँ, वल्लाह जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तियाज था मेरे लिए कि 29 रमजान की रात को जब मैं सोया तो ख्वाब में मैंने एक इतना मुकद्दस हाथ देखा, और उस हाथ पर मेरा पासपोर्ट था और उस पर एक ब्लैक कलर का वीजा लगा हुआ था। और उसी ख्वाब के दरमियान मैंने पूछा कि अब मुझे वापस का कोई मसला तो नहीं आएगा, तो उसी ख्वाब में फरमाया गया कि नहीं अब नहीं आएगा इंशाल्लाह, और मेरी आंख खुल गई। अब ऐसा हुआ कि जैसे ही हम एहतिकाफ से बाहर निकले तो जो मेरे दोस्त थे उनका फोन आ गया कि आप अपनी तैयारी करें कि आपके वीजे का अरेंजमेंट हो गया। कुछ 12-14 दिन तो ऐसे जिंदगी के गुजरे, जो हम दो दोस्त थे हम दोनों ने कुछ दिन रोड पर गुजारे। हमने बिस्किट का पैकेट होता था, हम दो जाने मिलकर उसे शेयर करके खाते थे। अब हालात बहुत खराब थे उस वक्त, जब नौकरी छूट गई तो अब जिस घर में रह रहे थे वो घर भी छूट गया, खाने को कुछ नहीं, बुरा हाल। एक दफा का वाकया तो ऐसा हुआ कि मैं परचेसिंग कर जो है वो वहां पर कुंभी चलती हैं, जैसे हाईएसियां चलती हैं, वो वहां पर जो है सामान रखकर जब वापस में 5:30 बजे आ रहा था तो कुछ चोर लोग वो पीछे लग गए। और ऐसा हुआ कि जिस कुंभी में मैं बैठा हुआ था ग्लास के पास, तो उन्होंने यहाँ से पूरी छुरी अंदर डाल दी, और इतना बुरा हाल था कि अब उस वक्त हॉस्पिटलाइज के पैसे नहीं थे, तो ये पूरे खून पूरे हाथ से खून भरे हुए थे। अब वो मामला ऐसे थे कि बस वो घर की तरबियत थी कि अगर कुछ कट जाए तो वो हमारे एक नुस्खा होता है कि चाय की पत्ती लेकर लगा लेने का। आज भी वो जख्म मौजूद है, तो बस वालदा की तरबियत थी, तो उस वक्त इतने वसाइल नहीं थे कि डॉक्टर के पास जाना और ट्रीटमेंट करवाना, क्योंकि बड़े एक्सपेंसिव कंट्रीज हैं। तो वही जो है वो चाय की पत्ती लगाकर पट्टी बांधकर उसको भूल गए, ना किसी को बताया ना किसी को, बस कुछ दोस्तों को पता चला था लेकिन बताया नहीं किसी को क्या हुआ। और फिर वही अपनी रूटीन पर चलना था क्योंकि जिम्मेदारी थी। मेरे बहुत ही मोहसिन जिन्होंने मेरी हेल्प की उस वक्त, उन्होंने कुछ रकम मुझे दी काम शुरू करने के लिए। जब हम मापुतो में आ गए, जब मैंने काम शुरू किया तो एक छोटी सी एक मार्केट है, वहां मैंने अपना काम शुरू किया। बड़ा इनिशियल स्टेज था, उस वक्त कुछ दोस्तों ने हेल्प की। जब उन्हें पता चला कि ये मामला हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने घर में रिहाइश दी, उनके घर में मैं रहा, और हम इस तरीके से अपनी जिंदगी का स्टार्ट लिया। कहने का मकसद ये कि जिंदगी कहीं से भी शुरू हो, चाहे इस मरहले में शुरू हो या पाकिस्तान में शुरू हो, अल्लाह की जात से कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। जहां उस रब ने रोजी रखी है बंदा वहां पहुंच जाता है, और जहां उसका रिस्क होता है उसे मिल जाता है। कि जिंदगी में ज़कात देने का मौका आया तो यूं समझे कि 19 महीने के बाद, मेरे सफर के 19 महीने के बाद मैं पहली बार जब पाकिस्तान आया, जिंदगी की पहली बार ज़कात निकली थी पाकिस्तानी 17,000। और ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ कमोबेश कुछ 1999 की। और वो जहन मिला कि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह ताला उसे वसाअतें देता है अल्हम्दुलिल्लाह। और यही हुआ, अल्लाह का बड़ा फजल है कि मैं अपना बिल्डिंग मटीरियल का काम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने बड़ी इसमें बरकतें अता फरमाई हैं, और मैं आज अपनी फैमिली के साथ, अपने वालिदैन के साथ, भाइयों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहीं रह रहा हूँ, मोज़म्बिक में। जी मदनी चैनल के नाजरीन, एक छोटी सी दास्तान, एक ऐसा इस्लामी भाई के जिसने मोटर मैकेनिक का काम किया हो, और तौफीक वो इस्लामी भाई हैं जिनका आई विटनेस ऐनी शाहिद मैं खुद हूँ, क्योंकि हम दोनों का बचपन ऑलमोस्ट साथ गुजरा है, और मैंने खुद इनको
اس طرح کی غربت والی زندگی میں اس طرح کی محنت کرتے ہوئے دیکھا کہ موٹر سائیکل کو دھونا، آپ سمجھتے ہیں کہ آج اگر کسی کو کہیں تو نارملی انسان جلدی تیار نہیں ہوتا، ایک گولے گنڈے کی یا جس کو آپ کہیں شربت والے کی جو ریڑھی ہو، جو ایک اسٹال ہو، اس پر گلاس دھونے کا کام کرنے والا آج اللہ کی رحمت سے بیرون ملک میں کئی جس کے بہت سارے بزنس ہو امپورٹ ایکسپورٹ کے، اور بہت خوشحال زندگی گزار رہا ہو. شروع سے ہی امیر علیہ سنت کی انہوں نے خدمت بھی کی، امیر علیہ سنت کا ساتھ انہوں نے بدری قافلوں میں سفر بھی کیا اپنے بچپن میں. انہوں نے بہت بڑی ظاہر ہمیں پوری زندگی کا واقعہ سنایا. ہمیں سلسلہ مختصر کرنا ہوتا تو ہم نے اس میں سے 4-5 منٹ کی وہ گفتگو نکالی، ورنہ ان کا انٹرویو ہی ہمارے پاس 20 منٹ کا ہے. لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کہاں سے اللہ نے کہاں پہنچایا. روڈ پہ زندگی گزاری، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، افریقہ کے جنگلوں میں راتوں کو سوئے، اور زخمی ہوئے تو علاج کرانے کے پیسے نہیں تھے. بہت سارے اب اس وقت مجھے سن رہے ہوں گے. اچھا، ایک بڑا کانسیپٹ یہ بن جاتا ہے کہ فوراً ہاتھ پھیلانا، فوراً مانگنا، فوراً کسی کو کال کرنا کہ ہماری مدد کر دیں. دیکھیں، پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سر جھکائیں، اس سے مدد مانگیں، اور خودداری کا اسلام ہمیں درس دیتا ہے. کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ آپ نے یہ واقعہ سنا، اور ماشاءاللہ آپ دوران ان کے انٹرویو میں نے آپ سے بھی پوچھا تو آپ نے کہا میں بھی ان کو جانتا ہوں، اور شاید آپ کا سفر میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. تو یہ ایک واقعہ، اور ایسے واقعات آپ کی زندگی میں بھی جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہوں گے. یا میں مدنی چلے کے ناظرین کو اور مفتی صاحب کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہم نے آج کے اس سلسلے کو اسپیشلی گویا دنیاوی طور پر ترقی پر رکھا ہے، ورنہ ہمارے پاس ایسی تو ہزاروں داستانیں پوری دعوت اسلامی میں ہیں کہ کوئی شرابی تھا، کوئی ڈاکو تھا، کوئی چور تھا، کوئی بگڑا ہوا تھا، آج وہ کہاں دینی طور پہ پہنچ گیا. لیکن یہ واقعات ہم سناتے رہتے ہیں. آج ہماری نیت یہ ہے کہ ہم مدنی چینل کے ناظرین کو نا امیدی سے نکالیں اور اللہ کی رحمت پر، اور خاص طور پہ میں نے دیکھا پہ جلدی مانگنے کی طرف آ جاتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ کہ رزق جو بندے کی زندگی کے لیے ضروری ہے، جس کے ذریعے وہ زندگی گزارے گا، اس کا ذمہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی کے ذمے اس کا رزق ہے. اس سے مراد یہی کہ جس کے ذریعے سے وہ زندگی گزار سکے. یہی علماء نے اس کی تفسیر کے اندر بیان فرمایا ہے. تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس تک پہنچ ہی جاتا ہے. حدیثوں کے مطابق اگر چٹان کے نیچے بھی بندہ کوئی ہوگا، وہاں بھی اس کا رزق ہوگا تو وہ اس کو پہنچے گا ہی، جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا. دوسری چیز جو اس سے بڑھ کر ہوتی ہے، بندہ جو کامیابی کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس کچھ زائد ہونا چاہیے، اس میں جب اچھی نیت ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ بندہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے سامنے جو ہے وہ اس کو مانگنا نہ پڑے. یہ بڑی اچھی بات ہے. ہماری تاریخ کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ علماء کے اقوال بھی موجود ہیں کہ جس مثال کے طور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علماء کو کمانا چاہیے تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، سال بھر کا جمع کر کے رکھیں سب کچھ. اس طرح ارشاد فرمایا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست تاجر تھے مکہ مکرمہ کے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، یعنی جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہجرت کی، انہوں نے بھی ہجرت کی. بخاری شریف وغیرہ کے اندر یہ موجود ہے. جب پہنچے تو کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پر آئے تھے. تو جس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا مواخات کروایا گیا، یعنی بھائی چارہ کروایا گیا، انہوں نے باقاعدہ پیشکش کی کہ میرے یہ باغات ہیں، یہ آپ لے لیں، اس میں سے آدھا آدھا. انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، آفر تھی حالانکہ، ہاں مجھے اتنا بتائیں کہ یہاں پر بازار ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بازار ہے فلاں. تو یہ گئے، اور پہلے دن تھوڑا سا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے ہوئے سونے کی کچھ چیز بنی، پھر اس کے ذریعے انہوں نے نکاح بھی کیا، اور آہستہ آہستہ وہی صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے بڑھ کر ان کے پاس دوبارہ اس زمانے کے شاید یہ ملینر صحابی تھے جس کو کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ آپ کی اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے رزق حلال کی طرف جانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. اسی طرح کے بہت سارے محاورے جو ہے وہ ہماری اسلامی عربی کے اندر جو ہے وہ بنائے گئے کہ من جد وجدہ، کہ جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے، جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھولا ہی جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کامیابیاں عطا فرماتا ہے. اور یہ تو اصول بیان کیا گیا کہ السعی منی والاتمام من اللہ، کہ کوشش میری طرف سے کرنا ہے، عطا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے. اب یہاں میں پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ مایوسی والی باتیں کرتے ہیں، ہمیں کچھ ملا ہی نہیں، ہم تو پیچھے رہ گئے، لوگ آگے بڑھ گئے، اور معاذ اللہ پھر خودکشی کی طرف بھی ذہن جاتا ہے، اس بارے میں ان لوگوں کو آپ کیا ایڈریس کریں گے؟
دیکھیں مایوسی کے حوالے سے تو ایک تو مایوسی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے مایوسی کا تو واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن یہاں اس سے مراد جو ہے وہ جو ابتدا ہے اس کی وہ گناہ ہے کہ گناہ کر کے بندہ اس سے مایوس نہ ہو۔ تو اسی طرح بندے کو کسی بھی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کسی بھی معاملے کے اندر مایوسی نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے، دیکھیں کہ بعضوں کا تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو واقعی کامیابی کے راستے ملتے چلے جاتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ کے اندر کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو بعض کے لیے تو ایسا ہوتا ہے کہ واقعی ہر چیز کھلتی چلی جاتی ہے، وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سونا بن جاتا ہے، وہ بھلے بالکل نیچے کی طرف ہو لیکن کوشش کریں گے تو اوپر چلے جائیں گے۔ بعض ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن وہ پھر آگے نہیں بڑھتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس پر ہمیں راضی رہنا یہ ضروری ہے۔ میں آگے چل کے اس کے اوپر پھر مزید بتاتا ہوں کہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ اگر بالفرض ہمارے سامنے ہمارے لیے اس کے راستے نہیں بھی کھل رہے، ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو ہے کہ آپ ذلت و رسوائی سے تو محفوظ ہیں، کسی کے سامنے آپ ہاتھ تو نہیں پھیلا رہے، اور اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا فرما رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے ویڈیوز آج کل سوشل میڈیا پر چلتی ہیں کہ وہ نیچے والوں کو دکھاتے ہیں، نیچے والے کو دیکھتے ہیں اور اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ تو بندہ اگر اس بات پر ہی غور کرے گا کہ میری جو کنڈیشن ہے، مجھے کھانے کو مل رہا ہے، اتنا کھانے کو کم از کم کسی نہ کسی طریقے سے حلال طریقے سے مل رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے میرا پیٹ بھر رہا ہے، ورنہ آپ خود جانتے ہیں، آپ نے بہت سفر کیے ہوں گے کہ دنیا کے اندر کئی لوگ بھوکے سوتے ہیں، اور کتنے تک بھوکے سوتے ہیں۔ ایسی تصاویر اور ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کیسا ان کا حال ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ہاتھ سے تو کھا رہے، کچھ لوگوں کو تو نالیوں سے غذا دی جا رہی ہے، ہاسپٹل میں ہیں ایسے لوگ ہیں جو کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ تو مفتی صاحب کی گفتگو سے ناظرین دونوں پہلو سامنے آ رہے ہیں کہ ایک تو مایوس یوں نہیں ہونا ہے کہ اللہ کریم کرم کرنے والا ہے، ہمت میں رہیں، ترقی مل جاتی ہے، اور اگر جیسی ترقی ہمیں چاہیے وہ نہیں بھی ملی تو آج بھی میں جہاں ہوں کروڑوں سے اچھا ہوں۔ اپنے سے کمزور کو دیکھیں نا، کوئی کرائے کے گھر میں رہتا ہے کہ وہ سوچ رہا ہو کہ میرا اپنا گھر کب بنے گا، میں تو پیچھے ہی رہ گیا۔ جھونپڑی والوں کو دیکھ لیں، لوگ جھونپڑی میں بھی تو رہتے ہیں۔ اگر مجھے کوئی جھونپڑی میں سن رہا ہے تو روڈ پہ سونے والے بھی ہزاروں لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں۔ آپ فٹ پاتھ پر ہیں، اپنے ہاتھ سے کھانا تو کھاتے ہیں، کئی ہاسپٹل میں ہیں جن کو نالیوں سے خوراک دی جا رہی ہے، جن کے ڈائلسس چل رہے ہیں، پیسہ بہت ہے مگر اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ نہیں کھا سکتے۔ بہت ساری نعمتوں میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ہمت میں رہیں۔ اگر زندگی میں مشکلات ہیں تو مفتی صاحب سے آگے یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا اس صبر پر بھی ثواب ملے گا، اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا، لیکن مایوسی والے باتیں کرنا، ڈی مورلائز ہو جانا۔ اور یہاں یہ جو بات مفتی صاحب ہوئی کہ ہم نے توفیق بھائی، اچھا میں اب ناظرین کو بتا دوں، دوران گفتگو ہمارے بہت پیارے بہت سینئر اسلام بھائی صادق بھائی آ چکے ہیں، اور یہ وہی صادق بھائی ہیں جن کا تذکرہ توفیق بھائی نے اپنی ویڈیو میں کیا کہ میں صادق بھائی کی جو ایک سٹال ہوا کرتا تھا جس میں شربت اور وہ گولا گنڈا وغیرہ بیچا کرتے تھے، تو میں ان کے گلاس دھویا کرتا تھا۔ تو جس بندے کے ریڑھی پر گلاس دھویا کرتے تھے وہ بھی ریڑھی والے بھی آ گئے کہ آج بھی یہ ریڑھی لگاتے ہیں، یہ بھی ان سے پوچھنا ہے۔ لیکن مفتی صاحب سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب صبر کرتا ہے، یعنی ایک تو یہ بات پوچھنی ہے کہ صبر کرنے پر اسے کتنا اجر ملتا ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ بعض اوقات جو یہ مایوسی والے جملوں میں کیا کفریہ کلمات تک بھی چلا جاتا ہے۔ دیکھیں فقر جو ہے نا، فقر یعنی غربت، اس کی حدیثوں میں تعریف بھی آئی ہے اور مذمت بھی آئی ہے۔ اچھا، یہ ارشاد فرمایا کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ ممکن ہے کہ جو فقر ہے یہ کفر ہو جائے۔ اللہ، ٹھیک ہے، اور جو فقر ہے اس کی فضیلتیں اتنی آئی ہے کہ بندہ بساؤ کا تمنا کرتا ہے کہ کاش میں بھی غریب ہی ہوتا۔ ایسی اس کی وہ آئی ہیں۔ اب یہ جو ارشاد فرمایا نا کہ جو فقر ہے یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، یہ ایسے ہی افراد کے لیے ہے کہ جو ابھی ہم دوسری کیٹیگری والوں کی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ غربت میں آتے ہیں تو پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے تو نصیب میں اس طرح کچھ نہیں ہے، ہم تو اتنی محنت کرتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں پاتے۔ تو ایسے افراد بعض اوقات ایسے جملے بولتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ان کا ایمان یہ برباد ہو جاتا ہے، اور فقر کے اوپر جو فضائل بیان کیے گئے ہیں ان سے وہ سارے کے سارے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ فقر غربت کے اوپر اسی صورت میں آپ کو ثواب ملے گا جب آپ اس کو اچھا سمجھ کے یعنی اس کے اوپر آپ صبر کریں گے۔ اگر اس پہ آپ صبر نہیں کریں گے
تو پھر یہ فضائل حاصل فضائل بھی چلے گئے. میں تو سمجھتا ہوں ڈبل مشکل ہو گئی نا. مشکل ہو گئی. فقر الگ رہا اور اللہ نہ کرے ایمان بھی ہاتھ سے چلا گیا تو آفت. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے. اب یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, صبر کرے. اور میں یہ ایسے جملے کہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملیں گے, تو بڑی شاندار کتاب ہے امیر اہل سنت کی, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب. وہ کتاب حاصل کریں, اس کو پڑھیں. بعض اوقات ایسے جملے ہوتے ہیں جو ہم گفتگو میں کہہ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, اور کہیں اللہ نہ کرے ایمان ہاتھ سے چلا جائے. آگے چلتے ہیں, ایک اور اسلامی بھائی کی ہم نے سٹوری سننی ہے, پھر انشاءاللہ صادق بھائی سے بھی بات کریں گے کہ یہ آج کل کیا کر رہے ہیں, کیونکہ یہ تو پتہ چل گیا کہ ایک ان کی زندگی میں ایسا موقع تھا کہ جب یہ شربت کی اور گولے گنڈے کی, پتہ نہیں گولا گنڈا دوسرے ملک والے سمجھ بھی پاتے ہوں گے کہ نہیں, ہمارے یہاں کراچی میں تو بڑا مشہور ہے یہ, کیا کہتے ہیں, برف کے گولے, یعنی برف کی یوں سمجھے آئس کریم کہہ لیں, برف کے ذریعے اس کے اوپر وہ شربت وغیرہ ڈال کے ہم بہت شوق سے کھاتے تھے. ہاں یہ میں بتا دوں کہ صادق بھائی کی اس ریڑھی پر میں نے بڑے گولے گنڈے کھائے ہیں اپنے بچپن میں, اور بڑے شربت پیے ہیں. اور صرف میں نے نہیں, انہوں نے یہ خدمت امیر اہل سنت کی بھی کی ہے, کیونکہ یہ جو ریڑھی تھی یہ شہید مسجد کے بالکل سامنے ہی لگتی تھی. شہید مسجد وہ مسجد جہاں امیر اہل سنت امامت کرتے تھے, تو امیر اہل سنت بھی شفقت فرماتے ہوئے کبھی کبھی ان کی ریڑھی پر تشریف لاتے. کچھ باتیں سنیں گے ان سے پرانی. تو بہرحال چلتے ہیں ایک اور اسلامی بھائی کی طرف, انہوں نے اپنی زندگی میں کیا دیکھا اور اب وہ کہاں پہنچے. میرا نام محمد حنیف فوکسی ہے اور اس وقت میں گولڈ جیولری اور ڈائمنڈ کا کاروبار کرتا ہوں. میں نے اپنی کاروباری کام کاج کا آغاز 17 سال کی عمر میں $500 والد صاحب نے دیے اور مجھے USA بھیجا. اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے تو ہمیں اتنا کوئی خاص کاروبار یا خاص بزنس یا ہمیں کوئی جاب پہ نہیں رکھتا تھا. تو ہم نے پھر روڈوں پہ گاڑیاں صاف کرنا, واش روم, ہوٹلز اور موٹلز وہاں کہتے ہیں جس کو, اس کو ہوٹلیں موٹلز میں وہ واش روم صاف کرنا. پھر ہم آستے آستے اس کو ڈیولپ کرتے کرتے ہم برگرز بنا رہے تھے. اس وقت جاب بھی نہیں تھی اور کام بھی نہیں تھا, گاڑی بھی نہیں تھی. تو اس وقت سمجھے کہ ہماری حالت وہ تھی کہ ہم کسی نہ کسی سے ادھار لے کر یا کسی سے ریکویسٹ کر کے کہ بھئی ہمیں رہائش کا ارینج کر دیں, ہم کام ڈھونڈ لیں گے, آپ کو پیسے دے دیں. لیکن 4-5 مہینے جو ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ اتنا کوئی ہمیں زیادہ سکسیسفل نہیں ہوا. پھر ادھر سے وہ واپس آ گیا, جو بھی میرے پاس بچا کچا پیسے تھے وہ لے کے واپس آیا. جب واپس آیا تو یہاں آ کے کوشش کی کہ چھوٹا موٹا کاروبار سٹارٹ کروں, لیکن اس میں بھی وہ پیسے نقصان ہو گیا. کبھی بریانی کی دیگ لگا لیتے تھے کسی اسٹال پہ, کبھی طارق روڈ پہ, کبھی کوئی میچز وغیرہ ہوتے تو اس جگہ اسٹال لگا دیا تو بریانی کی دیگ ہم بیچتے تھے. اور یعنی ایک پیشن تھا کہ وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. آستے 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 میں نے تعلقات, PR, لوگوں سے کانٹیکٹس یہ پاکستان میں بنائے. جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی میرے تعلقات بنتے گئے اور پھر میں ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتا گیا, جس میں مجھے فیملی فرینڈ سپورٹ تھا. لیکن مجھے ایک جذبہ تھا, ایک پیشن تھا, ایک ڈریم تھا اور اس تک پہنچنا تھا. USA جانے سے پہلے پاکستان میں تھا تو میں ہر کام میں شرم کرتا تھا, لیکن جب وہاں جا کے دیکھا کہ ہم کو تو کام یہ کرنا ہے تو کیوں نہ ہم اپنے ملک میں کریں. جب ہم باہر جا کے ٹیکسی چلاتے ہیں, سب کام کرتے ہیں, آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں گے لوگ باہر جا کے سب کام کریں گے, لیکن اپنے ملک کے اندر ان کو کام کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے. تو بعد میں یہاں بڑی ینگ ایج سے ہی ہم نے ہر کام کرنے کی, مجھے کبھی بھی شرم نہیں ہوئی. ایون کہ آج بھی میں اپنی شاپ میں جا کے آج بھی برش مارتا ہوں. میرے پاس 15 امپلائیز ہیں, لیکن پھر بھی میں آج بھی برش مارتا ہوں, موپ کرتا ہوں, گلاس کلین کرتا ہوں. آج بھی میں یہ کام کرتا ہوں. لیکن آدمی جب یہ چیز کرتا ہے تو آدمی کو اپنی اوقات, اپنا پاسٹ یہ کبھی بھولنا نہیں چاہیے. اور یہ ہمارے فادر کی ٹریننگ ہے کہ نیور فارگیٹ یور پاسٹ. عرب شریف میں میرا جانا ہوا, اور عرب شریف میں جا کے فجیرہ ایک جگہ ہے عرب امارات کے اندر. فجیرہ ایک جگہ ہے جو کہ آئسولیٹڈ پلیس ہے. دوستوں نے, کچھ لوگوں نے میری ہیلپ کی کہ پیسے دیے, کچھ ہیلپ کی کہ وہ پیسے ہمیں واپس آپ کر دینا. تو وہ میں نے وہاں شاپ کھولی, اینڈ دیٹ واز مائی اسٹارٹنگ فار مائی ڈریم. وہاں جب میں نے جویلری شاپ کھولی تو ان دا بگننگ میرے اوپر یہی ٹینشن تھا کہ مجھے ان کے پیسے واپس کرنے ہیں. کہ جب میں وہاں کام کرتا گیا, اس کو آج 25 سال ہو گئے. الحمدللہ میرے 4 شو روم ہیں. مایوسی ہوتی ہے لوگوں کو, مجھے بھی ہوئی, کافی جگہوں پہ ہوئی, لیکن کچھ فرینڈز کچھ نے ہمیں ساتھ دیا اور ایک انکریجمنٹ دی, ہمت دی کہ نہیں جب آپ یہاں تک پہنچے ہو تو آگے جاؤ گے. میرا میسج یہی ہوگا سب لوگوں کو, خاص کر کے ہمارے مدنی چینل کے ویورز کو, کہ ہمت کبھی نہیں آنی چاہیے,
अल्लाह की रहमत से कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। मेरी आज 48 एज है, आज भी मेरे साथ अप डाउन होता है, लेकिन आज भी आगे मैंने ड्रीम्स अपने लाइफ पे रखे हैं। और यंग एज के अंदर तो आदमी के काफ़ी ड्रीम्स होते हैं, वो ड्रीम्स को आदमी लेके चले और जज्बा रखे तो इंशाअल्लाह ताला वो कामयाबी होगा। लोग ये समझते हैं कि हम गरीब हैं, गरीब ही रहेंगे, हम कभी अमीर नहीं हो सकते, तो दैट इज़ रॉन्ग। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है कि हमारे फ्रेंड्स में क्या या हमारे साथ क्या या मेरे साथ जो मेरे पास कुछ नहीं था $500 वो भी आके पाकिस्तान मैंने लौटा है। और यहाँ से फिर मैंने स्टार्ट लिया, कुछ लोगों ने फिर मुझे उधार दिया और उसके थ्रू मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। और उस बिज़नेस के साथ हमारे साथ नो डाउट कि हम काफ़ी कर कसर से रहते थे इन द बिगिनिंग के। एंड आई वॉज मैरिज एट दैट टाइम, मेरी शादी भी हो चुकी थी जब मैंने शॉप खोली। और मैं किसी के सामने दोबारा हेल्प लेने नहीं जाना चाहता था। तो कभी कभार हम एक सिटी से दूसरी सिटी जाते थे, मैं और मेरी वाइफ, तो हम वापसी पे सोचते थे कि हम खाना कितना खाएं कि खर्चा ज़्यादा नहीं हो। उस वक्त दुबई के अंदर 2 दरम का शॉर्मा सैंडविच था और 1 दरम की सॉफ्ट ड्रिंक थी। तो हम 2 सैंडविच और 1 सॉफ्ट ड्रिंक, 5 दरम के अंदर 1 सॉफ्ट ड्रिंक, इसलिए कि हम दोनों आधी आधी पीते थे। वो मेरा एक, आज तक वो चीज़ मैं भूलता नहीं हूँ और फख्र से सुनाता हूँ, ताकि लोग ये नहीं सोचे कि हम कैसे ऊपर आएंगे। आदमी कंट्रोल एक्सपेंस करे, अपने खर्चे कम रखे, अपने मामलात को देखता रहे और चलता रहे। अप एंड डाउन लाइफ में आता रहता है। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, एक बात और बताइए कि जैसे इन्होंने भी बताया कि इन्होंने बैरून मुल्क जाकर पर यहाँ आकर भी बड़े छोटे छोटे बाज़ार, जिसको छोटे काम कहा जाता है, तंदूर पर रोटियां भी लगाई, बल्कि यहाँ तक ज़रूरत पड़ी तो बाथरूम को भी उन्होंने सफाई करने वाला काम किया। फिर यहाँ आकर बिरयानी की जो है वो देग भी लगाई और आज ये 4 गोल्ड शॉप के मालिक हैं। तो क्या अगर मिसाल के तौर पे थोड़े पैसों से कोई काम तो नज़र आ रहा होता है कि यार इंसान थोड़े से पैसे किसी से उधार लेकर काम शुरू कर दे, लेकिन वो काम वो नहीं करता कि नहीं लोग क्या कहेंगे, कितना अजीब सा लगेगा कि मैं रक्षा चलाऊंगा, मैं रेड़ी लगाऊंगा, मैं जनाब ठेला लगाऊंगा। तो इस बारे में क्या इस्लाम इसकी कोई रहनुमाई करता है? देखें, इसमें चंद बातें। पहली बात तो ये कि ज़िल्लत का काम, इसको अगर आप मुकाबिल करें, कंपेयर करें मांगने से, वाह वाह, क्योंकि ऐसे लोग जब काम नहीं करते तो फिर वो ये इस बात को नहीं सोचते कि हम मांग रहे हैं। तो मांगना यानी किसी से सवाल करना जब ज़रूरत नहीं है, आप कमाने पर कादिर हैं कि आप किसी तरीके से कमा सकते हैं, तो ये तो एक ऐसी ज़िल्लत है कि आज आप 50 आदमियों के सामने, 100 आदमियों के सामने, 1000 आदमियों के सामने ये काम करते हुए शर्मा रहे हैं। लेकिन क़यामत के दिन जो मांगने वाला है, बिला ज़रूरत जो लोगों से सवाल करता है, क़यामत के दिन आएगा तो उसके चेहरे के ऊपर गोश्त की एक बोटी भी नहीं होगी। और इसकी तशरीह उलमा ने यही की कि इसका मतलब होगा कि वो ज़लील ख्वार होकर आएगा। तो अरबों खरबों लोगों के सामने ज़लील रुसवा होना आपको गवारा है, लेकिन आप आज 1000 आदमियों के सामने आपकी सोच के मुताबिक आप समझ रहे हैं कि ख़राब हो रहे हैं, हालांकि वो ख़राब होना नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये कि आप सवाल करें, वो गलत हो रहा होता है। आपकी इज्जत उसके सामने ख़राब हो रही होती है कि जो आप जिससे आप सवाल कर रहे होते हैं। और फिर जब ये बात दूसरों के सामने खुलती है कि ये यार ये मांगता रहता है, फ़लाँ से मांगता है, ये फ़लाँ से मांगता है, तो फिर ये इसकी इज्जत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कोई भी इसको अच्छा नहीं समझता। जबकि ये जो आप काम करने जा रहे हैं ना, इसको हो सकता है कि 10, 15, 20, 25 आदमी तो कहें कि यार ये क्या काम कर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद और अक्सरियत जो है ना वो ये आपको अप्रिशिएट ही करेगी कि यार ये कितना अच्छा बंदा है कि लोगों से मांग नहीं रहा, ये मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। तो इसलिए पहली चीज़ तो ये। फिर इसके बाद दूसरा ये कि बहुत से लोग जो है ये मांगने ना, यानी छोटा काम ना करने के चक्कर में कि हम छोटा सा काम ना करें, इसकी वजह से बसा औकात सूदी मामला के अंदर कर्जे की तरफ चले जाते हैं। कर्जा किससे लेंगे कि आम आदमी कर्जा नहीं दे रहा तो फिर जाएंगे बैंक से कर्जा लेंगे, सूद के ऊपर कर्जा लेंगे। यानी यहाँ पर आप अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो गए, सिर्फ ये सोच के कि छोटा काम नहीं ना करूँ, बड़ा काम मैं करूँ। तो अब ये अगर एक सलीमुत्तबा आदमी है, अच्छी फितरत रखता है, अच्छी सोच रखता है, तो खुद ही समझ सकता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी कोई फजीलत भी आप सुनेंगे, लेकिन मैं एक अहम बात नाजरीन, और ये चूंकि मैं अल्लाह की रहमत से इतना तो आप जानते हैं ट्रैवल कितना किया है, ये सिर्फ हमारे इस खित्ते के अंदर ये प्रॉब्लम है, वरना अमेरिका में, यूरोप में लोग फख्र से बताते हैं मैं टैक्सी चलाता हूँ।
وہ فخر سے بتاتے ہیں میں ہوٹل میں ڈش واش کرتا ہوں. یعنی آپ تعارف کریں گے نا آپ کیا کرتے ہیں, میں ڈش واش کرتا ہوں. اچھا آپ کیا کرتے ہیں, ٹیکسی کرتا ہوں. یہی بندہ جب پاکستان آئے گا تو یہاں آ کر کسی کو نہیں بتائے گا میں امریکہ میں یورپ میں ٹیکسی چلاتا ہوں. پتہ نہیں کیوں ہمارے وطن میں ان کاموں کو اتنا معیوب کر دیا گیا ہے. حالانکہ بعض اوقات تو کسی ٹھیلے والے کو بزرگ ہوتے ہیں اور وہ ٹھیلا چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ بیچ رہے ہوتے ہیں, رشک بھی آتا ہے. یعنی اس پر یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھو اس عمر میں بھی یہ محنت کر کے اپنے ہاتھ سے کما رہے ہیں, اللہ ایسے لوگوں کو اور برکت دے. اس کی کوئی فضیلت بھی ہے اس طرح کوئی ایسا کام کرے؟ فضیلت ہے کہ یہ روایت موجود ہے کہ جو بندہ رزق حلال کمانے کے لیے کسی ذلت والی جگہ پر کھڑا ہوا, جس کو ابھی ذلت سمجھا جا رہا ہے, ایسے مقام پہ وہ کھڑا ہوا تو اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. تو واقعی بات ہے. بلکہ ہم یہ یورپ وغیرہ کی کیا مثال دیں, ہم اپنے اسلاف کی طرف چلے جائیں تو کیسے کیسے کام. آج آپ جو اصول حدیث کی کتابیں ہیں یا جو ہے وہ اسماء و رجال کی کتابیں اس میں اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جو القابات وغیرہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں اس میں پیشے لکھے ہوتے ہیں. تو کسی کے نام کے آگے ہائیک لکھا ہوا ہے تو کسی کے آگے کچھ لکھا ہوا ہے, جوتے موچی کام. اتنے بڑے بڑے علماء, امام قدوری یعنی وہ ہانڈیاں بنایا کرتے تھے, ٹوکریاں بنانا, اتنے بڑے بڑے کام تو ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے. تو یہ ہم نے سوچے بنائی ہوئی ہیں, ورنہ ہمارے اسلاف تو اس طرح کے کام کرنے میں کوئی اس طرح نہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تیرا یہ کرنا کہ تو رسی لے اور جا کے لکڑیاں کاٹے اور اس لکڑیوں کے گٹھڑے کو اپنے کندھے پر اپنی پیٹھ پر لے کر آئے, یہ اس سے بہتر ہے کہ تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ تجھے دے یا نہ دے. اللہ 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 اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے. آج اس سے نکل آئیں کہ جناب یہ چھوٹا کام ہے, یہ میں کیسے کروں گا. آپ ہمت تو کریں. دیکھیں نا, میں نے ابھی تک آپ کو دو ان لوگوں کے واقعات سنائے جس نے موٹر سائیکل واش کی ہے, جس نے گلاس دھوئے ہیں ایک ریڑھی پر. دوسرے اسلامی بھائی نے جس کی آج 4 گولڈ شاپ ہیں, انہوں نے جناب بریانی کی دیگ لگائی ہے, جنہوں نے کیا کیا صفائییں کی ہیں. یعنی آج وہ کہاں پہنچے ہیں. اللہ کی رحمت پر امید رکھی نا. اور ماشاءاللہ ایک اور خوبصورت بات کہ یہ دونوں اسلامی بھائی وہ ہیں, بلکہ ہم تقریباً انہی اسلامی بھائیوں کو دکھائیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو مذہبی ماحول سے بھی ان ٹچ رکھا, دعوت اسلامی کے ماحول سے بھی ان ٹچ رکھا. اب صادق بھائی کی طرف چلنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کچھ کالز لیں, اور باپو ہمارے کچھ مدینے کی سوغات بھی لائے ہیں. تو کیا بات ہے, سوغات مدینہ سب کو پیش کریں. آج مدنی منع بھی آئے ہیں. جی جناب کالز دیجیے گا, یہ مدینے کا تحفہ آپ کے لیے ماشاءاللہ. جی محمد ظہور اتاری باول مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. عبدالربی بھائی آج آپ کا پروگرام امید کی کرن بہت ہی پیارا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اپنی زندگی کے معاملات تھوڑے سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچپن سے جس گھر میں نے آنکھ کھولی تو متوسط الحال گھرانہ تھا, اور پڑھائی بھی ساتھ چلتی تھی, اور الحمدللہ میں نے اپنے والد صاحب کا ہاتھ بٹانے کے لیے ہوٹل پہ برتن بھی دھوئے, ٹیبل مینی بھی کی, بار والی اس کو کہتے ہیں وہ بھی کی, سبزی کا ٹھیلا بھی لگایا, فروٹ کا ٹھیلا بھی لگایا, بہت سارے الحمدللہ کام کیے. اور پھر اللہ کے کرم سے دعوت اسلامی کا مہکا پیارا پیارا ماحول میسر آیا تو الحمدللہ کورسز شروع کیے, کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کیا مرشد کی نگاہ کرم سے. تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے آج میں مسجد میں خطیب و امام ہوں, اور اللہ کے کرم سے اللہ نے بہت عزت سے نوازا ہے. تو واقعی انسان اگر کوئی اچھا ماحول میسر آ جائے اور مرشد کامل کا دامن ہاتھ میں آ جائے تو انسان بہت ساری کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے. جب میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو آج اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ مالک مولا تو نے مجھ جیسے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ سب میرے مرشد کی نگاہ ہے, اللہ کا کرم, اگر اپنا کوئی کمال نہیں ہے. آج بہت سے لوگ دعائیں بھی کرواتے ہیں تو دم بھی کرتے ہیں تو ہاتھ بھی چومتے ہیں, تو پھر نگاہ مرشد کی طرف اٹھتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تھا, سب کچھ مرشد آپ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا, دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا, دیکھو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب دیکھیں بار والی کرنا, یعنی دوسرے لفظوں میں ویٹر کا کام کرنا, اور آج مسجد کے خطیب و امام ہیں. بندہ ہمت نہیں ہارے, اور یہ بھی رزق حلال ہے. وہ ویٹر ہیں وہ غلط کام نہیں کر رہے. اگر آپ کو کہیں چھوٹی جاب ملتی ہے آپ کریں تو صحیح نا. صادق بھائی ماشاءاللہ آپ ہمارے سلسلے میں ہیں, مرحبا کہتے ہیں. مدنی چلے کے ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے دعوت اسلامی کے یہ ماشاءاللہ اولین اسلامی بھائیوں میں سے بہت قرب امیر اہل سنت کا پایا, اور ایسی مطلب جس کو کہیں کہ ان کے ساتھ امیر علیہ سنت کے جو انداز رہے ہیں میں نے خود دیکھا ہے. شاید میں کہوں تو آج کسی کو یقین نہ آئے کہ صادق بھائی کی اسکوٹر پر امیر علیہ سنت بیٹھ کر کئی سفر کر چکے ہیں. اب آج آپ سوچیں گے کہ امیر علیہ سنت اسکوٹر پر بیٹھتے تھے, تو صادق بھائی شاید اس سے بھی کچھ آگے کا بتا دیں گے. بس میں بیٹھتے ہوئے امیر علیہ سنت کو میں نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں, اور میں نے تو ایسے دیکھا ہے, اور صادق بھائی اس کو انڈوز کریں گے کہ ہم بیٹھتے تھے اور امیر علیہ سنت کھڑے ہوتے تھے. آج شرم آتی ہے, ہم کرتے کیا تھے ان کے ساتھ. اس وقت تو 5 7 8 لوگ ہی ہوتے تھے, تو ہمیں لگتا تھا ہمارے قافلے کے ایک امیر صاحب ہیں, مولانا صاحب ہیں, یہ کھڑے ہو جاتے تھے. ہمیں کہتے ہیں میں امیر ہوں, امیر کا کام خدمت کرنا ہے, آپ لوگ بیٹھ جائیں, تو ہم بس میں بیٹھ جاتے تھے. وہ ڈنڈا پکڑ کے امیر علیہ سنت کھڑے ہوتے تھے. کیا کہیں گے صادق بھائی؟ اب تو شاید یہ کہے
आएगा, आपको कहानियां सुना रहे हैं। कहानी सुना रहे थे। साहब का टिफिन होता था उस दौर में, साथ लेके चलते थे। साहब की आदत मुबारक थी। उस जमाने में हजरत साहब कहा जाता था और सादिक भाई की जबान पे आज भी हजरत साहब ही है। जी फरमाइए। तो वो खाने का टिफिन भी अपने साथ लेके चलते थे। बहुत मेहनतें की है, मतलब इसका वाकई में कोई सोच भी नहीं। सरकार की उम्मत के लिए बहुत दिल इनका जलता था कि सरकार की उम्मत नेक हो जाए, नमाजी बन जाए, अच्छे हो जाएं। और आज भी मैंने देखा है कि इनके अंदर वही चीज़ बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हर वक्त ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी दावत इस्लामी को हमेशा शाद व आबाद रखे। आमीन आमीन। इसलिए इससे हमने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ हासिल किया है। आप भी चूंकि उसी एरिया में रहे, उसी इलाके में रहे जहाँ अमीर अहले सुन्नत की रिहाइश थी। अच्छा, आपने भी बड़ी गुर्बत देखी, तो अपनी जिंदगी में आपने क्या क्या काम किया, अगर मुख्तसरन वो बताएं। मैंने सबसे पहला जॉब की थी 12-13 साल की उम्र में। आपकी 13 साल उम्र थी? 12 या 13 साल, इसलिए कि हमारे यहाँ एक कमरा था, वालिद साहब गंडा गोले की रेडी लगाते। अच्छा, वालिद साहब का भी यही गंडे गोले का? हाँ, तो वो भी रेडी लगाते थे। तो अब उसमें ये है कि गर्मी में तो थोड़ा सा अच्छा काम हो जाता है, ये बर्फ के काम के हिसाब से गर्मी होती है तो शरबत का और ये, मगर जब सर्दी आती है ना तो बिल्कुल उलट हो जाता है, वो काम नहीं बिकता। अच्छा, फिर बारिशें आ जाए, सही है, तो उसमें मतलब ये कि कई दिन, और पहले शायद आपको याद होना हो कि बारिशें होती थी तो कई दिन पानी भरा रहता था, खड़ा रहता था। तो एक हफ्ते 10 दिन तक वो पानी जाता नहीं था, तो रेडी लग नहीं सकती। कहाँ लगेगी? ठीक है। तब उस टाइम कमाई इतनी होती थी, और हमारा एक कमरा था और जिसको बल्लियाँ की छत थी, लकड़ी की बल्ली होती थी उसके ऊपर, और उसी कमरे में रहते थे। और मेरे वालिद साहब बेचारे काम करते थे मगर पूरा नहीं होता था। तो फिर हम 13 साल की उम्र में मैं और मेरा बड़ा भाई नौकरी पे लगे, और इतने पैसे भी हमारे पास नहीं होते थे कि हम नयाबाद से बोतल गली लाइट हाउस के वैगन में जाएं। अच्छा, बस में जाने का किराया भी नहीं होता? किराया नहीं होता, हम पैदल जाते थे रोज। और मेरा ख्याल है तकरीबन 4-5 किलोमीटर तो है, ज्यादा होगा। नयाबाद से हम बोतल गली मतलब है कि पैदल जाते थे, और फिर वहाँ से छुट्टी होती थी तो पैदल वापस आते। नौकरी करने पैदल जाते थे? पैदल। और 75 रुपये हमारी तनख्वाह थी। महीने के 75 रुपए? अल्लाह अकबर। तो बस ये अल्लाह ने मतलब ये दिन निकाले। फिर नहीं होता था पूरा, जाहिर बात है, बहन भाई भी ज्यादा थे हम। तो फिर वालिद साहब ने, मैं थोड़ा सा मेहनती टाइप का वो था, तो वालिद साहब ने मुझे हटा दिया वहाँ से, और गंडे गोले की एक रेडी बोला कि ये लगा लो। तो रेडी लगाई मैंने। अब उस टाइम मेरा कद छोटा था, मतलब कि मैं पहुंच भी नहीं सकता था, मैं यूं उंगलियों के बल पे खड़ा हो गया। रेडी तक आपका उस बर्फ की उस तक? हाँ, तो यूं इस तरह करके मैं उसको घिसता था, और रेडी भी चलाता था यूं बिल्कुल सीधी नहीं चला सकता, मतलब नजर नहीं आता था, बर्फ के आगे वो पड़ी होती, तो मैं वो नीचे से यूं झुक के दिखता था कि किसी को, किसी से ठुक नहीं जाए गाड़ी। तो वो यूं नीचे से यूं वो करके और इस तरह करके उसको चला के गलियों में घूमता था। एक जगह खड़े रहने का काम नहीं था। आपने दुनियावी तालीम भी हासिल नहीं की? दुनियावी तालीम भी हासिल, यानी ये स्कूल भी नहीं गए नाजरीन, ठीक है ना। बाज लोग नहीं पढ़ते दुनियावी तालीम, तो समझते हैं अब तो कुछ नहीं कर सकता। पढ़ना जरूर चाहिए, जो शरई तकाजे उसके मुताबिक दुनियावी दीनी तालीम लेनी चाहिए, लेकिन दुनियावी तालीम भी नहीं है, ठीक है। और गुर्बत का आप अंदाजा कर सकते हैं, 75 रुपए की नौकरी और उसके बाद गोले गंडे की शरबत की समझ ले एक रेडी लगाई। जी, तो इस तरह फिर, मगर ये कि कभी कभी सर्दियों में बड़ी मायूसी आती थी, इसलिए कि एक तो हम जब लगाते थे और गलियों में जाते थे, तो अब जाहिर बात सर्दी होती थी तो बर्फ का काम तो नहीं होता था, उस वक्त फालूदा होता था। अच्छा, फिर फालूदा बेचते? फालूदे का हो तो उसमें थोड़ा सा बर्फ का वो होता है, टच होता है। तो लोग आते थे और फिर बड़ी बातें सुनाते थे, सर्दी है, तुमको पता नहीं है, बच्चे बीमार हो जाएंगे, वो धुतकार देते थे। तो फिर हम थोड़ा सा आगे चले जाते थे और इस तरह करके मतलब कि गुजारते थे, मगर उसमें भी सेल नहीं होती थी, माल नहीं बिकता था। माल सर्दी थी, नहीं बिकता था इतना। जब घर जाते थे और जब गल्ले को रास्ते में देखते थे तो भी सोचता था कि अरे घर पे क्या दूंगा, और मतलब इतना माल भी पड़ा हुआ है। तो बड़ी मतलब है कि टफ टाइम होता था वो। सही है। मगर ये कि फिर वो दौर कब आया जब दावत इस्लामी से आप टच हो गए और शहीद मस्जिद के करीब रेडी लगाते थे, वो कब आया? उसी दौरान था वो? बस फिर ये कि हाँ, उसी दौरान, बस ये इसके साथ साथ फिर मैं माहौल में टच हो गया। मेरा ख्याल 85 या 84 शायद। दावत इस्लामी 81 में तकरीबन बनी और 84-85 में ये मदनी माहौल में आ गया। ठीक है। हाँ, तो उस टाइम मेरी उम्र भी छोटी थी, और उस टाइम साहब तो
ऐसे दस्तयाब थे कि जब चाहे मिल लें, शहीद मस्जिद में, हुजरा मुबारक में। तो मैं इलाके में भी बड़ा मतलब कि अपनी हिसाब से काम करता था, और अल्लाह का इतना करम था कि मैं हस्साब के बयान और मुबल्लिगों के बयान कैसेट से सुनकर उसको याद करता था और फिर बयान भी करता था। सादिक भाई नात ख्वां भी हैं और नात पढ़ते भी थे अमीर अहले सुन्नत की मौजूदगी। आज मैंने एक शेर भी सुनना है इनसे इंशाल्लाह। तो ये मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें फिर मिलती रही, फिर गंडे गोले की गाड़ी चलती रही हमारी। इसी तरह फिर शहीद मस्जिद पे आ गए। मगर जब थोड़ा टाइम गुजरा तो जाहिर बात है दावत इस्लामी में मैंने ये चीज़ देखी है कि गरीबी अमीरी का जो फ़र्क है ना, वो दावत इस्लामी ने ख़त्म कर दिया। कि मैं गंडा गोला लगाता था, रेडी लगाता था, मेरे कपड़े भी ऐसे ही होते थे। मगर जब मैं लगा के फिर मैं जब शहीद मस्जिद आता था तो अस्साब के पास तो सब आते थे। उस टाइम भी लोगों की ऑफिसें थी, गाड़ियाँ थी, बल्कि यूँ कहीं इनके वालिद साहब भी माशाल्लाह उस टाइम से गाड़ी और हर चीज़ थी। तो उनसे भी ऐसी दोस्ती, दूसरों से भी ऐसी, वो ऐसे लेके चलते थे साथ कि हमें तो एहसास ही नहीं होता था कि हम इतने गरीब हैं और ये हमें इतना लेके चला। ये सिर्फ माहौल की एक बरकत थी जो ये प्यार हमें मिला था माहौल की वजह से। तो फिर हज़रत साहब की खिदमतें भी साथ होती रही। एक दिन ऐसा आया कि मैं थोड़ा इलाके से मायूस हो गया लोगों से, साहब की बारगाह में चला गया। हुजरे में साहब बैठे हुए थे, मैंने बस रोना शुरू कर दिया साहब के सामने। क्यों रोना शुरू किया? मैंने कहा बस अब मुझे आप अपने साथ ले जाएं, अल्लाह, मुझे इलाके में अब काम नहीं करना, मैं बस आपकी खिदमत करूंगा, मुझे अपने साथ ले जाएं। साहब ने बड़ी शफकत की, ये बोला पहले पूछ लो सबसे। मैंने कहा बस मुझे क्या पूछना नहीं, आप मुझे अपने साथ ही ले जाएं। तो साहब उसमें किताब लिखे रहते फैज़ान सुन्नत, तो साहब थोड़ा छुप के लिखते थे कि लोग किसी और के घर में जाकर ताकि कभी यकसुई मिल जाए। जी जी। तो उस टाइम साहब बस किताब चेंज कर रहे थे और साहब ने बोला कि सादिक को भी साथ ले जाओ, सामान शिफ्ट कर रहे हो तो इसको दिखा देना। वैसे किताब घर नहीं दिखाते थे साहब। तो साहब की बड़ी बस ये मतलब जो हम आज पहुँचे हैं या जो आपने प्रोग्राम किया है हमारे उस सिलसिले से, तो ये सब ये इन्हीं की बुजुर्गों की और माहौल की बरकतें हैं। मगर हमने सही बात है बिरयानी के ठेले, फिर मेरा काम सर्दी में ठप हो जाया करता था तो मैं ऐसे ही बैठा रहता था शहीद मस्जिद पर ही, मतलब मगर ये अल्लाह का करम था। ये मांगा नहीं, कभी मांगी। आपके वालिद साहब बहुत मतलब उसी टाइम से जानते हैं, कभी आप अपने वालिद साहब को भी ये कहते हैं नहीं सुनेंगे कि सादिक ने आगे 5000 भी मांगे, या किसी ने भी, कोई भी नहीं कहेगा। तो फिर आपके वालिद साहब ने कहा क्यों ऐसा मतलब कि काम वाम नहीं कर रहे हो? मैंने कहा अब्बा हुजूर कहते थे, हम उनको आज भी यही कहते हैं। तो मैंने कहा अब्बा हुजूर आपके सामने अभी सर्दी है, कहाँ काम चलता है, सर्दी में गोला गंडा कौन खाएगा? तो बोला चल मेरी दुकान के आगे ना बिरयानी लगा ले। अल्लाह ताला इनके वालिद साहब को उम्र दराज़ी में खैर अता फरमाए। उन्होंने अपनी दुकान के आगे मुझे बोला ये जगह है मेरी, ये दुकान है और यहाँ ठेला लगा ले तू बिरयानी का, यहाँ बहुत चलेगा कपड़ा मार्केट में। फिर मेरी वालदा घर में बिरयानी की देग बनाती थी, घर में बनाते थे हम, फिर मैं वहाँ से उसको लोड करता था, फिर वही ठेले पे लेके मैं कपड़ा मार्केट जाता था, वहाँ लगाता था। वालिद साहब भी साथ आ जाते थे। मगर जाहिर बात है माल बिकेगा तो नफ़ा होगा, वरना तो बच जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। अब इतना नहीं बिकता था, हो जाता था, फिर इनके वालिद साहब खा लिया करते थे। मैंने आज मदीचल के नाजरीन को बताऊं कि सादिक का जो है ना वो मैं परमानेंट गाहक था। गोला गंडे की रेडी पे भी हम शौक से जाते थे और फिर मैं स्कूल से आता था। मुझे आज भी ताना देते हैं कि तुम जो यहाँ तक पहुंचे हो ना मेरी बिरयानी खा के पहुंचे, ये मुझे ये भी कहते हैं। तो ये होता था कि मैं स्कूल से आता था, स्कूल यूनिफॉर्म में ही होता था, तो अब्बू के ऑफिस आता था तो मेरे ऑफिस के बाहर इनका ठेला होता था बिरयानी का, तो मैं फिर इनकी बिरयानी खाता था। तो माशाल्लाह बहुत लजीज बिरयानी होती थी। और इसके बाद इन्होंने हमें बहुत खिलाई मक्के मदीने में। अल्लाह ने फिर इनको तरक्की दी, इन्होंने थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया, फिर तौलिए का काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। कहीं नौकरी की मेरा ख्याल है? तौलिए का काम मैंने नौकरी की। जब तौलिए के काम में मैंने नौकरी की तो मैं सुबह 9 बजे एक इस्लामी भाई के साथ, अल्ताफ जानी भाई के साथ मैं जाता था बाइक के ऊपर। तो उनका लेबिल का काम था, तो लेबिल सप्लाई करते थे। मुझे बोला यहाँ से कट पीस उठा लिया करो। मैं उनके साथ जाता था, मुझे कोरंगी छोड़ देते थे फैक्ट्री में, मैं बोरे लेता था खाली और वो बोरे भरता था। मैं बोरे भर के उनके मुंह बंद किए, फिर सुजुकी में डाल के कट पीस का काम शुरू किया। फिर अल्ताफ जानी भाई के साथ ही आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया।
फिर मेरे वालिदैन ने मेरे घर वालों ने बहुत साथ दिया। मैं सारा माल मार्केट से उठाता था, पैकिंग करता था, अपने घर पे माल ले जाता था। घर वाले मिलके पैकिंग करते? एक ही कमरा था, उसी के अंदर हम थप्पी लगाते थे पैक करके। कभी सोए हो तो पूरी थप्पी हमारे ऊपर गिरती थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और फिर वो रात में सब उड़ियाते थे, फिर वालदा फिर वापस रखते थे। तो वालिदैन ने भी बड़ा साथ दिया, बड़ी हिम्मत दी है। और तो इस तरह करते करते बस अल्लाह ताला ने पीर मुर्शिद की निगाह करम से फिर तौलिए में फरावानी आती गई, काम बढ़ता गया और अल्लाह का शुक्र। सादिक भाई फिर एक्सपोर्ट करने लगे, इनके कंटेनर्स बैरून मुल्क में जाने लगे। और मैं मदनी चैनल के नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि फिर मैंने एक स्टेज ऐसा आया कि सादिक भाई से मैंने गाड़ी खरीदी। इनकी इतनी अच्छी गाड़ी थी, इनके पास होंडा सिविक थी उस ज़माने में, तो मुझे इनकी गाड़ी बहुत पसंद आई। मैं इनको कहता भी था कि यार ठीक है अल्लाह ने पैसा दिया है, लेकिन आप इतना जल्दी जल्दी, तो इनका एक शौक था, तो इन्होंने ज़ाहिर है अल्लाह ने नवाजा, तो इन्होंने अपने लिए गाड़ी दी, बड़ी अच्छी गाड़ी थी। और मुझे याद है फिर मैंने वो गाड़ी इनसे खरीदी। अल्लाह ने इनको बहुत नवाजा, कई बार माशाल्लाह फैमिली के साथ मदीने शरीफ होकर आए। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मदनी मुन्ने वही है जो ये मदनी मुन्ने इनके बेटे, क्या नाम है बेटा? इनका नाम भी मदनी रजा है और ये पैदा भी मदीने शरीफ में हुआ है माशाल्लाह। सादिक भाई माशाल्लाह कई बार मदीना मुनव्वरा गए और अल्लाह ताला ने इनको बहुत नवाजा। ठीक है, कारोबार में क्राइसिस ऊपर नीचे आते रहते हैं, लेकिन माशाल्लाह इनका हौसला मेरे लिए भी एक मोटिवेशनल पर्सनैलिटी है। क्योंकि जब ज़िंदगी में आप किसी को अपने साथ देखें कि यहाँ से लेकर वो वहाँ तक पहुँचा और इतनी मेहनत की, यहाँ मेरे जहन में एक सवाल ज़रूर है जिसका जवाब लेना बहुत ज़रूरी है, और वो सवाल मैं छोड़े जाता हूँ मुफ्ती साहब से, कॉल्स के बाद जवाब लूँगा। अब ज़रा सोचिए कि अब आज हम किसी को देखते हैं ना, कल यार ये साइकिल पे था, ये मोटरसाइकिल पे था, आज बंगले का मालिक कैसे बन गया, कल तो इसको पास कुछ नहीं था, आज ये इतनी तरक्की कैसे कर गया। पहला जो थॉट हमारे जहनों में, पहला ख्याल आता है 2 नंबर का काम किया होगा, है जनाब, कहीं जनाब चोरी की होगी, कोई रिश्वत ली होगी, कोई बड़ा फ्रॉड किया होगा। ऐसा नहीं है नाजरीन। आज हम आपको उन लोगों की स्टोरी सुना रहे जिनकी जिंदगी हमारे सामने है। तो ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉड से ही नेमतें मिलती हैं, बरकतें मिलती हैं। हमें हुस्ने ज़न भी रखना चाहिए। अल्लाह ने उसे तो नवाज दिया है और मैं जनाब बदगुमानी करके हराम की तरफ जा रहा हूँ। बहुत सारे मजहबी लोगों की तरफ भी लोग उंगलियां उठाते हैं कि कल कुछ नहीं था, आज यहाँ पहुँच गए। अल्लाह नवाजने वाला है। आपके सामने वो लोग हम पेश कर रहे हैं कि जो कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। हम पता चला ये तो नवाजे जा रहे हैं और हम बदगुमानी करके हराम के मुर्तकिब हो रहे हैं। मुफ्ती साहब से इसका जवाब लेना है, पहले कॉल्स लेते हैं। जी, फारूक ढांची बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मेरी हबीब अत्तारी बारगाह में ये इल्तिजा और दुआ है कि इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी की मिसाल देता हूँ कि मैं मेरे वालिद साहब के साथ पुराने औजार लाकर उनको साफ करते थे और उनको बनाकर रिपेयर करके भेजते थे। और मैं कुछ माँ का बेटा हूँ कि मेरी वालदा ने अपने सर पर मेहनत का बोझ रखा, मगर हमें कभी किसी हराम के रिस्क की तरफ बढ़ने नहीं दिया। और आज अल्लाह का करम है कि मेरे पास 5 आदमी काम करते हैं। मेरे कोर्ट में हमारा होलसेल का अपना काम है। तो कभी इंसान जो है ये न सोचे कि सदा दिन यही रहते, और सिवाय रब ताला की जात के तवज्जो के किसी के आगे हाथ देकर रहना चाहिए। जो इंसान अल्लाह पर उम्मीद रखता है और प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलता है तो कभी तरक्की उससे मुंह नहीं मोड़ती है। तो मेरा यही कहना है अपने तमाम उन भाइयों से कि जो दूसरों के पैसों पर उम्मीद रखते हैं कि मैं उससे पैसा लेके शायद आगे बढ़ जाऊंगा, ये मुझे इतनी सपोर्ट करेंगे तो बढ़ जाएंगे। असल सपोर्ट आपकी अपनी हिम्मत है, आपकी वो इस्तकामत है। अगर आप में आगे बढ़ने का जज्बा है तो आपका 1 रुपया भी 1 करोड़ बन सकता है। अगर आपके पास वो जज्बा और वो तवक्कल अल्लाह का नहीं है तो आप 1 करोड़ लेके भी जो है आगे नहीं बढ़ सकते। देखा गया है कि लोग बैंकों से लोन वगैरह लेते हैं और बाद में उसका अंजाम ये होता है कि डिफॉल्टर हो जाते हैं, और न सिर्फ उनका कारोबार बल्कि उनकी सारी जिंदगी अमला आई चीजें बिक जाती है और वो रोडों पे पीला कपड़ा बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। जिस पर अल्लाह रखता है उसे खुश रहना चाहिए। और तरक्की, हमारे बड़े कहते थे कि तरक्की कीड़ी की चाल वाली अच्छी होती है, जो घोड़े की रफ्तार से आती है तो वो मुंह के बल गिरता है। अल्लाह ताला की दुआ है अल्लाह ताला तमाम के रिस्क में खैर बरकत नसीब अता फरमाए, तमाम पर अपना फजल और करम फरमाए। और मेरी तरफ से हबीब अत्तारी को और दावत इस्लामी के तमाम जुमला अरकान को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, और बापा इस मिशन को अल्लाह ताला रात 26वीं इसी तरक्की नसीब अता फरमाए, आमीन। बड़ी कमाल की बात की है, ये बड़ी जी फरमाए, बड़ी तजर्बे की बात की है। मजा आ गया गांची भाई आपकी कॉल से कि जो कहते हैं ना रातों रात अमीर बनना है, अब 1 के 10 करने, उसी में ठोकर खाता है इंसान। चूंटी की चाल से चलता रहे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पूरी स्टोरी है ये। यानी अगर सादिक भाई की लाइफ पर ही पूरी स्टोरी बयान की जाए ना, तो ये रेकड़ी से गोले गंडे की रेड़ी से
कैसे कट पीस का काम हुआ, तो कट पीस के काम से कैसे तौलिए का काम हुआ, तो फिर जाके कैसे पहला एक्सपोर्ट हुआ। ये चलते चलते बंदा आगे पहुंचता है। ये नहीं क्या कि रातों रात ये सुबह उठे तो करोड़पति बन चुके। आप जानी भाई कि वालिद साहब के ऑफिस पे मैंने झाड़ू पोंछे भी किए, झाड़ू पोंछे तक किए। हाँ, और उनकी मेरा ख्याल है 700 या कुछ इतनी तनख्वाह भी, इसलिए कि मैं काम नहीं था तो, मगर मैं घर में नहीं बैठता। अच्छा, मुझे सादिक भाई की जिंदगी के तो इतने दिलचस्प वाकयात भी हैं, फिर कभी मौका मिलेगा। यानी इन्होंने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फिर पढ़ाई कितनी जरूरी हो जाती है ना। कुछ पढ़ना आता नहीं था तो हम तो इनको करीब से जानते थे ना। इनका यहाँ तक होता था कि अब इनको कोई, जब मोबाइल आ गए ना तो टेक्स्ट मैसेज आता था ना, तो ये टेक्स्ट मैसेज हम में से किसी को भेजते थे कि यार ये जरा पढ़ के तो सुनाओ इसमें क्या है। अब इन्होंने नंबर कैसे सेव किए, ये पूरी दास्तान है। और कभी इंशाल्लाह फिर कभी सुनेंगे कि एक एक इस्लामी भाई का नंबर कैसे याद किया, किस वर्ड से किसका नंबर याद किया। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। इस बंदे को देखकर हमने बड़ा हौसला पकड़ा है, और अल्लाह इनको भी जो मुश्किलें इनकी भी दूर फरमाए, हम सब की दूर फरमाए। लेकिन आज हम ये करने क्यों आए? आपको निकालें उस नाउमीदी से, आप भी हिम्मत में आए। अच्छा हुजूर, ये जो बात मैं छोड़ के गया था सवाल, आप भी कुछ फरमा रहे थे, उसको भी कंप्लीट कर लें। और कि ये जो फौरन बदगुमानी कि यार ये कैसे गरीब था, ये तो किराए के घर में रहता था, ये कैसे पैसे वाला हो गया। अच्छा, मैं चंद बातें मुख्तसरन करना चाहूँगा। पहली बात तो इन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही है, क्योंकि एक तो देखें कोई भी काम होता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जो किया जाता है वो एक अच्छे अंदाज में हमेशा रहता है। गेंद को आप जितनी जोर से दीवार पे मारेंगे उतनी जल्दी वो वापस आ जाती है। तो बहुत से लोग एक साथ बहुत सारे नेक काम भी शुरू करते हैं, फिर वो रिवर्स हो जाते हैं। तो इसलिए हदीसों में ये इरशाद फरमाया, फराइज के अलावा जो चीज़ें हैं उनमें एतदाल को कहा गया कि इतना करें कि जिसको आप निभा सकते हैं। खैरुल उमूरी औसतुहा। इसी तरह ये इरशाद फरमाया गया कि यानी ये तो कि अल्लाह ताला को वो काम पसंद है, जो नेक काम पसंद है कि जो थोड़ा हो लेकिन हमेशा हो। माशाअल्लाह। तो एक चीज़ तो ये, दूसरा इसका जो नुकसान होता है ना बहुत बड़ा, ये रातों रात वाला, ये नो दौलती जो होते हैं, इनको जब दौलत मिलती है तो फिर उमूमी तौर पे जो देखा गया है ना, वो बहुत बुराइयों के अंदर पड़ते हैं, गुरूर और तकब्बुर के अंदर पड़ते हैं। वो जो ख़ानदानी रईस होता है या एक मेहनत के ज़रिए पहुंचा होता है ना, उसका मामला ऐसा नहीं होता। वो इस तरीके से दौलत को लुटा नहीं रहा होता, वो अपनी दौलत की कदर कर रहा होता है। ऐसे लोग कदर सही नहीं कर रहे होते। तो बड़ी खूबसूरत बात थी इनकी जो उन्होंने शाद फरमाई है, और यही असल तरक्की का तरीक़ेकार भी है। और यही मायूसी से बंदे को निकालता है कि थोड़ा 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 करके बंदा कीड़ी की चाल के साथ, चींटी की चाल के साथ, कि वो किस तरीके से चढ़ती रहती है, कामयाब हो जाती है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, हम एक चूँकि दीनी माहौल से ताल्लुक़ रखते हैं, और मदनी चैनल एक ज़ाहिर सी बात एक दीनी चैनल ही है, और हमारा माहौल मदनी माहौल है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि देखिए, दौलत जमा करने का मना तो नहीं है, जैसे इब्तिदा में मैंने अर्ज़ किया, लेकिन बंदे को हद एतदाल के अंदर रहना चाहिए। इमाम गज़ाली वगैरह ने तो इसकी मज़म्मत ही की है कि दौलत जमा करना चाहता है तो अच्छी नीयत के साथ वो जमा करता है तो उसके ऊपर गुनाह नहीं है। लेकिन अगर बंदा हद एतदाल के अंदर रहेगा ना, तो ये इसके लिए अच्छा है। तो एक कोशिश करे बंदा इतना कमाए कि जिसके ज़रिए से वो अच्छे अंदाज में ज़िंदगी को अपनी गुजार सके, किसी के आगे मोहताज ना हो सके। और ज़्यादा कमाना चाहता है तो उसमें भी हर्ज नहीं, लेकिन उसका तरीक़ेकार यही है कि आप जो है वो जो शरई तरीका है उसमें अल्लाह तबारक व तआला की, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। आप इसके लिए कामयाब लोगों की ज़िंदगियाँ पढ़ें। बहुत से लोग ये मशवरा देते हैं कि आप अगर कामयाब होना चाहते हैं, जैसे हम मिसालें बयान कर रहे हैं यहाँ पर, तो यही एक चीज़ बयान की जाती है कि उनकी ज़िंदगियाँ पढ़ें। तो बिल्कुल पढ़ें, लेकिन अब उसके पढ़ने में आप देखें कि वो गैर शरई कामों के अंदर, गैर शरई कामों की तरफ तो वो गया हुआ है, तो आप कहेंगे मैं भी इस तरह करूं, तो नहीं, बल्कि आपको अल्लाह तबारक व ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी, सदका और खैरात भी साथ साथ करते रहे, वो वैसे भी उससे भी बढ़ोतरी होती रहेगी। अच्छा हुजूर, ये जो सवाल मैंने किया था कि किसी को देखकर ये गुमान करना कि इसने 2 नंबर से ही पैसे बनाए होंगे, आला इमाम सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला ने सईद ज़रूक रहमतुल्लाहि तआला के हवाले से बयान फरमाया कि बुरा गुमान, खबीस दिल से पैदा होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नहीं, आपके पास क्या दलील है कि आप ये कह दें कि इसने 2 नंबर ज़रिए से जो है वो कमाया है? अल्लाह तबारक व तआला जिसको जिस तरीके से चाहे नवाज दे। हज़रत सैयदना अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे, ऊपर से सोने की टिड्डियाँ गिरना शुरू हो गई, तो अल्लाह ताला तो इस तरीके से भी नवाज सकता है, वो सिमटने लगे। तो हदीस के अंदर है कि बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है कि क्या मैंने तुम्हें इतना माल नहीं दिया कि तुम इससे मुस्तगनी हो जाओ? तो उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह की बारगाह के अंदर मैं तेरी बरकत से मुस्तगनी नहीं हो सकता, जो तू दे रहा है वो मैं ले रहा हूँ। तो अल्लाह ताला तो इस तरीके से भी अता फरमा सकता है। तो आप कौन होते हैं बदगुमानी करने वाले? तो उसने मेहनत के ज़रिए किसी भी ज़रिए से कमाया, हो सकता है कि उसको किसी की तरफ से गिफ्ट मिल गया, या
بونڈ لگ گیا یا کچھ بھی ہو گیا، وہ نہیں بتا رہا کسی، بہت سے لوگ نہیں بتاتے کہ اس کو کہاں سے دولت ملی، تو آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں۔ مذہبی شخص ہے، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی عالم دین ہے، کوئی دین کا کام کرنے والا ہے، اور اس کو اچانک یا تھوڑے عرصے میں ہم دیکھا ترقی مل گئی، وہ گاڑی لے لی اس نے، تو اب اس کے بارے میں ہمیں بدگمانی کرنی ہوگی کہ چندے کا پیسہ کھایا ہوگا؟ تو حرام ہے، سری حرام ہے کہ آپ کسی مسلمان کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی کریں کہ وہ اس نے اس طریقے سے کیا ہوگا۔ بدگمانی کیا، لوگ تو یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں جی، یعنی پھر اس کے اوپر جو ہے وہ غیبتیں کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، ان تمام کے لیے سخت ترین وعیدیں احادیث کے اندر آئی ہیں، تو اس کی بالکل بھی شرعی اجازت، اس نے غلط کیا وہ جانے، اس کا رب جانے، اگر کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے؟ بالکل، یہاں تک کہ ہماری شریعت مطہرہ کے اندر تو اتنی سہولت دی گئی ہے کہ ایک شخص کو کاروبار کرتا ہے، ہمیں اس کے کاروبار کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اب اگر وہ مجھے کوئی چیز دے رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، یا مجھے دعوت دی، میں اس کے گھر پہ کھانے جا رہا ہوں، مجھے تھوڑی شریعت مطہرہ نے مکلف کیا ہے کہ میں اس کی تحقیق و تفتیش کروں یہ کیا کرتا ہے بھائی، پھر میں اس کے بعد اس کو کھاؤں پیوں۔ ہاں مجھے سری پتہ ہے کہ یہ سود کھاتا ہے یا یہ رشوت لے کے ہی کھلاتا ہے، تو پھر ایک صورت الگ ہے کہ میں اس سے بچوں گا۔ اچھا، اس میں ایک اور کام بھی بڑا خراب ہو رہا ہے، مثال کے طور پر یہ صادق بھائی کی مثال لیتے ہیں، نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ایک غریب، جب بندہ غریب ہوتا ہے اس کے رشتہ دار بھی غریب ہوتے ہیں، اس کے پڑوسی بھی غریب ہوتے ہیں، غریب علاقے میں رہا، اب وہ ترقی کر جائے نا تو پھر رشتہ دار، پڑوسی، جاننے والے دیکھ نہیں پاتے، اور بڑا جیلسی، حسد، اور بعض اوقات پھر جادو کی طرف، یعنی وہ بندے کو تباہ کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ اس بارے میں کیا فرمائیں؟ بالکل، یہ تو اور زیادہ آگے جا کے یعنی ہر طریقے سے تباہی اور بربادی کی طرف ہی جانا ہے۔ یہ تو حدیث میں فرمایا ہے کہ حاسد یہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ اللہ اللہ، یعنی گویا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمانا چاہ رہا ہے، اور حسد کرنے والا کہتا ہے کہ نہیں اللہ نے اس کو کیوں عطا کیا، کیوں دیا، وہ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص کہ جو اس طریقے سے کر رہا ہے وہ خود سوچ لے، پھر اس کے بعد وہ حرام کے اندر، ظاہر سی بات ہے کہ جو جادو کے اندر پڑا، اگر واقعی پڑا وہ اس کے اندر، تو خود سوچ لے کہ جادو جو ہوگا، ظاہر سی بات ہے کالا جادو ہوگا، یہاں پر جب کالا جادو ہوگا یا تو کفر کے ذریعے ہوگا یا حرام کے ذریعے ہوگا، اور آپ اس کے اوپر راضی ہو رہے ہیں، تو اپنے ایمان کی خیر منائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنے ایمان کی خیر منائیں، حسد نہ کریں۔ حسد کرنے والا گویا اللہ پر اعتراض کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں تو اللہ کا ہم بھی شکر ادا کریں، رب سے یہ کہیں یا اللہ اس کو دیا مجھے بھی دے دے، لیکن کسی کی ترقی پر ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، ہم کون ہوتے ہیں اس میں تکلیف میں آنے والے؟ پہلے ایک پیکج اور مدنی گلدستہ اور دیکھتے ہیں، ایک اور اسلامی بھائی کی سٹوری کہ جنہوں نے اپنے کاندھوں پر تھان اٹھائے، جنہوں نے بڑی جناب بورے اٹھا کر سائیکل پر کراچی کے علاقے میں مزدوری کی، اور آج دنیا کے 6 بر اعظم میں ان کا کام ہے، آج دنیا میں بہت سارے ملکوں میں ان کا ایکسپورٹ ہے۔ یہ کیسے کہاں سے کہاں پہنچے؟ مدینہ منورہ ہی میں ان کا انٹرویو ہم نے کیا، اور وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی۔ میں جانتا تھا ان کو، لیکن ان سے وقت لے کر انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں کچھ وقت دیا اور ہم نے ان کی ریکارڈنگ کی۔ آئیے آپ کو اشرف بھائی کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ جی، میرا نام ابو الوفا محمد اشرف قادری ہے، دبئی میں میرا کاروبار ہے۔ کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جو خاندان کی ذمہ داری تھی وہ میرے کاندھوں پر آئی۔ تو میرے والد صاحب سائیکل چلایا کرتے تھے، اور سائیکل پہ ہی وہ جو ان کے کاروباری معاملات تھے تو وہ دیکھا کرتے تھے۔ تو میں نے اللہ کا نام لے کے ہمت کی اور سائیکل اٹھائی، اور جو کاروبار تھا ہمارا کپڑے کا، صفائی کرنے کا ایک کپڑا ہوتا ہے، وہ اس کا ہمارا کاروبار تھا، اور اس کاروبار کے لیے پھر میں سائیکل لے کے جگہ جگہ جاتا تھا۔ پیسے نہیں ہوتے تھے میرے پاس، مجھے یاد نہیں پڑتا تھا کہ میرے پاس کوئی پیسے تھے۔ ہاں البتہ میری والدہ نے مجھے برابر میں سے 15,000 روپے ادھار لا کے دیے تھے کہ بیٹا یہ آپ پیسے لو اور یہ واپس کر دینا۔ تو جب 15,000 کا مال بک جاتا تھا تو میں والدہ کو وہ پیسے واپس لے کے دے دیتا تھا۔ اب پیسے تو میں نے واپس کر دیا، پھر مجھے پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی تو پھر میں والدہ کے پاس آتا تھا کہ مجھے پیسے دے دیں آپ۔ تو وہ 15,000 روپے سے سائیکل پہ ہمارا ٹائم چلتا رہا، اللہ نے برکت بھی دی۔ اور پھر انہی دوران میں نے ایک کمیٹی ڈالی، تو میری ایک کمیٹی نکلی 40,000 روپے کی، اس میں میرا بھائی میرے ساتھ تھا، 20,000 اس کے تھے، 20,000 میرے تھے۔ میں نے ہمت نہیں آ رہی، اور میں آپ کو بتاتا چلوں، جب وہ گاڑی لوڈ کرنی ہوتی تھی تو جو مال کی، تو اس میں 50 50 60 60 70 70 کلو کی بوریاں ہوتی تھی کپڑے کی، تو وہ میں خود اپنے کندھے پہ رکھ کے وہ سزوکی کے اندر 25 30 40 بوریاں وہ میں خود لوڈ کرتا تھا۔ اور اب میرے کئی دفعہ میری کمر پہ نشانات پڑ جاتے تھے بورے اٹھانے کی وجہ سے،
मेरी कमर छिल जाती थी पीछे से। तो उसके बाद कारोबार चलता रहा। फिर मैं दुबई आ गया। शुरू के दिनों में जब अल्लाह के करम से मैंने एक सुजुकी ली, वो जिसको हम कहते हैं ना माल ढोने की गाड़ी, तो वो ली। तो मैं इसमें माल भी मतलब माल वगैरह भी लेके जाया करता था। लेके अब तक के जो जिंदगी रही और आगे भी अल्लाह के करम से जो जिंदगी है, उसमें एक ही मैसेज है कि जिंदगी में अप एंड डाउन आते रहते हैं और अच्छे बुरे दिन सब आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे दिन ही अच्छे होंगे और ऐसा नहीं है कि सारे दिन ही बुरे होंगे। हर रात के बाद सुबह आती है। तो उम्मीद की किरण रखें, और कभी भी किसी के ऊपर अगर कर्जा हो जाए या कोई माली प्रॉब्लम हो जाए या कोई जहनी प्रॉब्लम हो जाए, कोई रिश्तों में प्रॉब्लम हो जाए, तो इससे ना घबराएं, क्योंकि परेशानी जो है ना वो वक्ती है, वो उसने चले ही जाना है, उसने खत्म ही हो जाना है, उसने दूर ही हो जाना है। आपने अपना हौसला कायम रखना है, आपने अपनी उम्मीद कायम रखनी है कि हर हार के बाद जीत होती है। वो किसी ने कहा है ना कि जो हार नहीं सकता वो जीत भी नहीं सकता। तो जो हार होती है वो जीत का पैगाम लेके आती है, उसके अंदर जीत छुपी होती है। आपने समझना है, आपने देखना है, हार से आपने सीखना है। अपने हालात जो भी हुए, जैसा भी हुआ, कारोबार में हुआ या आपकी जिंदगी में कोई भी क्राइसिस हुआ, आपने उससे सीखना है, उससे आगे बढ़ना है। जी मंदी चैनल के नाजरीन, 15,000 रुपए का कर्ज लेकर, सामान बोरे उठाकर, साइकिल पे कारोबार करके आज दुनिया के कई मुल्कों में कारोबार है। उम्मीद है कि आप हौसला पकड़ रहे होंगे कि अल्लाह की रहमत साथ हो, तवक्कुल हो, रब पर भरोसा हो। इन इस्लामी भाई ने बताया था कि मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली ज़कात जब दी थी तो मेरी फीलिंग्स ही कुछ और थी, और वो ज़कात भी उन्होंने दावत इस्लामी को दी। माशाल्लाह आज भी मदनी माहौल से वाबस्ता हैं और ये मदरसतुल मदीना ऑनलाइन के स्टूडेंट भी हैं। बातें तो उन्होंने बहुत सारी की थी, लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास वक्त थोड़ा है तो अब कुछ क्लिप्स चला रहे हैं। उसमें इन्होंने ये बताया था कि इन्होंने जहाज़ के अंदर बैठकर भी अपना दर्जा नहीं छोड़ा। दरस निज़ामी ऑनलाइन जो ये कर रहे हैं, बाहर शरीयत जो ये पढ़ रहे हैं, इन्होंने एक मुल्क के एयरपोर्ट पे बैठकर ऑनलाइन अपना टेस्ट भी दिया, इल्म दीन भी हासिल करते रहे। तो अल्लाह करे कि हम भी अपने कारोबार के साथ साथ, अपने दुनियावी मामलात के साथ साथ अपनी आखिरत के मामलात को भी लेकर चलते रहें, मदनी माहौल से वाबस्ता रहें। अशरफ भाई ने बताया था ज़िंदगी में पहली गाड़ी ली थी तो वो गाड़ी हमारे हर जुमेरात को इज्तिमा में लाने के लिए इस्लामी भाइयों के लिए भी इस्तेमाल होती थी। तो अल्लाह करीम इनको भी बरकतें दे और हम सबको इसके ज़रिए और हिम्मत और हौसला अता करे। एक दो कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह हमारे साथ एक बड़ी अहम शख्सियत हमारे हाजी रफ़ीक सुलेमान भाई भी आए हुए हैं, और ये क्या है आज और कहाँ थे इनसे खुद सुनेंगे इंशाल्लाह। पहले कुछ कॉल्स लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्राइमरी पास करके और हिफ्ज़ कुरान पाक करके दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना में मैंने दाखिला लिया 2001 के अंदर। तो शुरू से ही मैं अपने ही खर्चे पर मैंने तालीम हासिल की है। अमीर अहले सुन्नत के रसायल जो है वो मैं बस में बेचा करता था, और जुम्मे के दिन जो है जुम्मा की नमाज के बाद मैं स्टॉल लगाया करता था। उसमें इतर अमीर अहले सुन्नत के रसायल और केसटें हुआ करती थी, VCD भी हुआ करती थी। तो इसी से ही पूरे महीने का, पूरे हफ्ते का खर्चा मैं निकाला करता था। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऐसा पढ़ता गया, मुकम्मल दरसनामी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एडिटर प्लस मुफत्तिश भी हूँ, और कराची के एक अच्छे इलाके में इमाम व खतीब भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब दावत इस्लामी की बहारें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से ही ये अल्लाह का शुक्र है आज इतनी इज़्ज़त भी है दुनिया में भी, और अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत भी कर रहे हैं। सब अमीर अहले सुन्नत की ये नज़र शफ़क़त और नज़र करम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब देखें हिम्मत की इन्होंने तो कहाँ पहुँच गए माशाल्लाह, एडिटर बन गए, मुफत्तिश बन गए, मस्जिद के खतीब व इमाम हो गए। तो रिज़्क़ हलाल की कोशिश करते रहना चाहिए। स्ट्रगल की ना, एक आलिम दीन बनकर या एक तालिब इल्म बनकर फिर दुनियावी तौर पे भी इन्होंने सीखना शुरू किया, तो देखें एडिटर और मुफत्तिश बन गए। हमारे साथ इस वक्त जो रफ़ीक सुलेमान भाई हैं, मैं मौजूदा इनकी सूरत हाल बता देता हूँ ये क्या हैं और फिर क्या थे, ये खुद ही बताएंगे कि आप इस वक्त प्रेजेंट जो है वो पहले चेयरमैन थे और राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, पूरे पाकिस्तान की जो राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन है उसके लास्ट ईयर ये चेयरमैन थे। अब ये सीनियर वाइस चेयरमैन है इस वक्त, और राइस एक्सपोर्ट कमेटी और फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ पाकिस्तान के ये मेंबर हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं। बहुत बड़ा इनका बिजनेस है
اللہ نے بہت نوازا ہے، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے ساتھ بھی ان کی بہت اچھی ایفیلیشن ہے، بہت ہمارے ساتھ، بلکہ مجھے یاد ہے کہ کئی بزنس کمیونٹی تک ہمیں لے جاتے ہیں، دعوت اسلامی کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ مجھے ایک دو بار تو ایسا تجربہ ہوا کہ ہم کچھ تاجروں سے ملنے گئے تو مجھے بولنے کا ہی موقع نہیں دیا، رفیق بھائی خود ہی پورا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں بتاتا ہوں بھائی دعوت اسلامی کیا ہے. تو ماشاءاللہ اللہ ان کو اور جزائے خیر دے. رفیق بھائی اچھا مجھے نہیں پتا تھا، میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ سلسلے کا جب پلان آیا نا ذہن میں کہ کرنا ہے، تو ہم رمضان میں بیٹھے تھے، ہم ایک جگہ اسی طرح مدنی احتیاط کے لیے، رفیق بھائی بھی ساتھ تھے، تو میں نے اسے ذکر کیا تو انہوں نے اپنے ہی واقعہ سنانا شروع کر دیا. تو میں نے کہا پھر آپ بھی آ جائیے گا ہمارے سلسلے میں، تو آج یہ آ گئے ہیں. رفیق بھائی آپ نے کچھ بتایا تھا، آج تو اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، لیکن آپ کہاں سے چلے تھے، کیسے کام شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. عبدالحبیب بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے، جزاک اللہ. کہ ہم جب میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے چیریٹی کے لیے جی تو وہاں پہ ایک دوست نے ذکر کیا تھا کہ وہ اپنے اسٹاف کو کچھ فنڈنگ کرتا ہے، کچھ رکشے دلا دیے اس نے، تو وہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہا تھا کہ دے وانٹ ٹو سپورٹ نارمل پیپل. تو پھر اس کے بعد وہیں سے ذکر ہوا میرا، تو میری بھی لائف کے اندر ایسا ہی سلسلہ ہوا تھا. میں کینیا میں کام کرتا تھا، ٹھیک ہے، پاکستان سے کینیا جاتا تھا، اور چھپانا کیا اور بتانا کیا، کھیپ جو ہوتی ہے نا، جو یہاں سے مال لے جاتے ہیں وہاں بیچتے ہیں، پھر وہاں بیچ کے پیسہ واپس یہاں لاتے ہیں، پھر یہاں سے مال خرید کے لے، یہ والا کام کرتے تھے. تو یہ والا کام کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ایک موقع دیا تھوڑا بڑا کام کرنے کے لیے، تو اس میں مجھے مالی طور پہ 100% نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے. تو میرے کزن تھے لنڈن کے اندر رہتے تھے، ہمارے گھر پہ آئے ہوئے تھے، اللہ ان کو کروٹ جنت دے، اقبال بھائی ان کا نام تھا. تو انہوں نے مجھے دیکھ کے بولا کیا بات ہے، میمنی میں بولا، انہوں نے بولا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے. میں نے بولا ایسا میرے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے. تو انہوں نے 50,000 روپے مجھے اس وقت دیے. ٹھیک ہے. اور بولا تو واپس قرضہ لیا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، 50,000 فرسٹ سٹارٹ آپ نے قرضہ؟ کچھ نہیں تھا. ہماری فیملی بھی، والد صاحب کو میری ڈیتھ ہوئی تو 78 میں ہمارے والد صاحب کے پاس ایک گاڑی تھی جو خرید کے رکھی تھی، جو ہم نے بیچ کے 45 یا 47,000 رکھے تھے. ٹھیک ہے. اور ہم 6 بھائی بہن تھے، 4 ہماری بہنیں، 2 ایک میرا بڑا بھائی فاروق سلیمان بھائی کو آپ جانتے بھی ہیں. تو بڑے بھائی نے بھی بہت اسٹرگلنگ کی، اس نے ریگولر، اس نے پرائیویٹ پڑھا اور مجھے ریگولر ناصرہ اسکول سے پڑھایا. اچھا. اور اسکول میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم فری اسکالرشپ کے اندر پڑھتے تھے، جس کے اندر اسکول آج ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم شعور میں آ گئے کہ اسکول بھی اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے نا، اسکول کی بھی اپنی انکم ہوتی ہے، وہ اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے. تو اس کی زکوٰۃ سے جو بچے ہوتے ہیں جو فیس افورڈ نہیں کر سکتے، وہ اس کو سوئچ کر دیتے ہیں زکوٰۃ. آپ نے اسکول بھی ایک طرح سے اسکالرشپ پر فری فیس کے ذریعے پڑھا، کچھ حد تک کہا جا سکتا ہے. اور آپ کو جو کاروبار بھی آپ نے پھر اسٹارٹ کیا وہ قرضہ لے کے اسٹارٹ کیا. اس میں میری خالہ بھی تھی، اس نے بھی میرے کو چھپ چھپ کے پیسے دیے بیچاری نے. بولا اپنے خالو کو نہیں بتانا، تیرے کو سپورٹ کر رہی ہوں، تو واپس دینا. تو میں ان کو واپس بھی دے دیتا تھا، لے بھی لیتا تھا، واپس بھی دے دیتا تھا. تو یہ کروشل ٹائم تھا زندگی کے اندر. اسی دوران جو ہے نا، جب دعوت اسلامی انیشلی طور پہ اسٹارٹ ہوئی اور سلجہ بازار کے اندر گلزارہ بھی مسجد سے سفر طے کیا تھا حضرت صاحب نے. جی. اور میں بڑا نکمہ قسم کا آدمی، گنہگار، خطاکار، سیاکار. میں حضرت صاحب کی چھوٹی جو ڈائری ہوتی تھی نا، شروع میں جب انیشلی مرید بنایا کرتے تھے، تو اللہ کمی پیشی معاف کرے، ٹاپ 50 کا میں مرید تھا. اچھا، اتنا شروع میں آپ مرید ہو گئے؟ شروع کے اندر. ٹھیک. تو ہمارے دوست بھی تھے، سجیل بھی ہمارا دوست تھا، بشیر بھائی بھی تھے، اور ایک اور دوست تھا. حاجی عمران سے بھی آپ کی بڑی اچھی شروع سے اس زمانے سے؟ حاجی عمران صاحب بعد میں آئے میرے. اچھا. وہ یقیناً میرے بعد مرید بنے ہوں گے، مگر وہ یہ کہ نظر کرم اللہ تعالیٰ جس پہ کر دے. حاجی عمران نے بہت محنت کی. He was a, I am telling you, just like a very smart boy. مطلب ہمیں یاد پڑتا تھا جب سنڈے کی ہالیڈیز ہوتی تھی تو he used to take a tea on the تاج محل ہوٹل. مطلب وہ بہت ایک نوجوانوں کے ساتھ ان کی وہ تھی، اور اس کے بعد اللہ نے چینج اتنا بڑا دیا. ڈریس کوڈ بھی بہت فینسی قسم کا ہوتا ہے. چلے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہم آن ایئر نہیں کہیں گے، لیکن یقیناً نگران شورا ایک ماڈرن نوجوان تھے جن کے یہ پرانے دوست ہیں، اور اب آج اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ دے دیا. اچھا رفیق بھائی، یہ جو بزنس آپ نے بتایا، مطلب پھر یہ آہستہ آہستہ آپ ترقی کرتے گئے اور اللہ نے پھر یہاں تک پہنچا دیا؟ آہستہ ترقی کے اندر یہ ہے کہ ہم جب مرید بنے حضرت صاحب کے، تو حضرت صاحب نے ہمیں ایک وظیفہ دیا ہوا تھا. اچھا. تو وہ وظیفہ پڑھتے تھے. اس ٹائم میں نوکری کرتا تھا 300 روپے کی. اچھا، نوکری بھی کی آپ نے؟ جی، جاب کرتا تھا 300 روپے کی. پھر 300 روپے سے سیٹ ٹو سیٹ چینج انہوں نے میرے کو کر دیا. سیٹ اس کا دوست تھا، کہتا ہے میرے کو دے دے. اچھا. اس نے 700 روپے میں میرے کو لے لیا. پھر میں نے اپنا خود نے بزنس اسٹارٹ کر لیا. الحمدللہ کام چلتا رہا، اور کچھ نیک کام بھی کرتے تھے. میری والدہ اللہ کروٹ جنت دے، وہ کہتی تھی کہ تم پیرانے پیر کی نیاز نکال دو. واہ واہ واہ. اب نیاز کا کانسیپٹ، آپ کے ویورز ہیں سارے یہاں پہ، میں نیاز کا کانسیپٹ جو میرے دماغ میں ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں پیسے دینا. بیسیکلی ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں، اور ایصال ثواب آپ کسی کو بھی کر سکتے ہو. آپ اللہ سے جو مانگو اللہ تو ساری سنتا ہے. تو وہ ایصال ثواب پیرانے غوث پاک کو ہوتا تھا. تو وہاں سے ایک ہمیں خود پتا چلا. مجھے آج بھی لوگ بولتے ہیں کہ یار میں پریشان ہوں، تو میں کہتا ہوں یار تم ایک
रुपये का बेशक एक पैसा कोई अपने दिमाग के अंदर, कोई अपने जहन के अंदर एक फिगर डाल दो कि यार इतना मैं कमा रहा हूँ, ये मैं खैरात कर दूंगा, इतना परसेंट जो है इतना परसेंट मैं अल्लाह की राह में दे दूंगा, तो ये अल्लाह के साथ ही ट्रेड करने की बात है। आज भी माशाल्लाह ये अल्लाह की रहमत से अल्लाह की राह में बहुत खर्च करते हैं। मुफ्ती साहब कुछ फरमाएंगे रफीक भाई के हवाले से? बहुत अच्छी बातें फरमाई। ये सदका और ये चीज़ें, ये वाकई यानी एक तरह से सही अल्लाह ताला की राह के अंदर देना, गोया कि अल्लाह ताला से एक तिजारत का सिलसिला हो जाता है। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों से ख़रीदारी की है, उनसे ख़रीदा है कि उनके अम्वाल और उनके जानों के बदले के उसके बदले उनको जन्नत देगा। हालांकि जान भी अल्लाह की दी हुई, माल भी अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला गनी है, अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाने वाला है। तो ये होता है कि जो अल्लाह की राह के अंदर देता है, तो वाज़ेह तौर पर फरमाया अल्लाह ताला ने कि वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़लिफ़ु, कि जो कुछ तुम अल्लाह की राह के अंदर खर्च करोगे अल्लाह ताला उसका बदला तुम्हें देगा। और फिर इसके मुत्तसिल ये शायद फरमाया, इसके साथ ये फरमाया वह हुआ खैरुर राज़िक़ीन, कि अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है, कि हम देंगे अल्लाह ताला उसका बदल देगा, लेकिन हम अपनी हैसियत के मुताबिक देंगे, अल्लाह तबारक व तआला सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। तो वो 1 का 10 गुना, 700 गुना, बल्कि उससे भी बढ़कर अता फरमाता है। बाज़ों का ताजरान एक जुमला कह देते हैं, आज उसकी रहनुमाई ले लेते हैं कि अल्लाह को अपने कारोबार में पार्टनर बना लो। ये जुमला कहना दुरुस्त है? नहीं, ये मुनासिब नहीं है। पार्टनर बना लो मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला के लिए ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जो कुरान और हदीस के अंदर नहीं आए, शरीक वाले हों। ठीक है, तो इस पे एहतियात करनी चाहिए। बाकी अल्लाह की राह में खर्च करें, ये अल्लाह से गोया कारोबार है। और हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत है, अल्लाह ने इनको बहुत नवाजा है। पाकिस्तान राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन रहे, आज वाइस चेयरमैन है। बड़ा कलीदी किरदार है उनको उस एसोसिएशन में। बड़े बड़े बिजनेसमैन से इनके राब्ते हैं, दुनिया के कई मुल्कों में इनका आना जाना रहता है। तो ये सब कुछ आप देखें कि कर्जे से लेकर शुरू हुए, और यानी कहा जा सकता है कि उस वक्त तो आप पर ज़कात भी वाजिब नहीं थी, बल्कि आप उसके बाद फिर आपने सबसे पहली ज़कात कब दी, चलें ये बताएं। कोई याद है वो साल वगैरह, और कैसी फीलिंग्स थी जब जिंदगी में पहली ज़कात अदा की होगी? फीलिंग्स ऐसी थी हजरत के हमारी जब शादी हुई थी, दोनों भाई की हमारे 1-2-4 दिन आगे पीछे शादी हुई थी, तो हमने वलीमे का जो है ना बिल, वो हमने एनवेलप्स के पैसे जमा करके गया था। हमारे यहाँ देते हैं ना लोग, पैसे देते हैं अल्लाह, तो और उसके फौरन बाद अल्लाह पाक ने करम कर दिया हम पे। तो फिर उसके बाद मैं और मेरी वालदा ने इरादा किया हम उम्रे पे जा रहे हैं। तो मैंने अपने बड़े भाई को ऑफर की पहले, उसने बोला नहीं मैं बिजी हूँ, आप चले जाओ। तो पहला उम्रा फिर हुआ, पहला उम्रा जो शादी के बाद हुआ, शादी के बाद। तो हम मगरिब के वक्त जमीन पे बैठे रोजा खोल लेते घर के अंदर, तो वहाँ उस टाइम टीवी के ऊपर रोजे रसूल का दरवाजा यूँ खुलता था ना हरम का, मस्जिद का। तो मैंने अपने भाई से कहा देख मैं यहाँ पे जाके हाथ लगाऊंगा। अल्लाह, तो वो उस टाइम बहुत ही मैं आपको कैफियत बयान नहीं कर सकता, बड़ा इमोशनल हो गया फीलिंग हो गई। और फिर उसने मेहनत करके वालदा के साथ वो उम्रे पे गया माशाल्लाह। बस मेरे ख्याल से वही पहला साल था जो हमने ज़कात निकाली थी अल्लाह अच्छी तरीके से माशाल्लाह। और हम खुद कफील हो गए थे और अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया, बहुत करम किया। ये सब अच्छा, अब आप व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आप एक सामने आपकी लाइफ है कि जो नाउम्मीद हैं, मायूस हैं, कर्जे में होंगे, नौकरी कर रहे होंगे या घर में पैसे पूरे नहीं होते होंगे, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे व्यूवर्स? देखिए कहने को तो बहुत कुछ है, मगर अगर हम इसको 2 अल्फाज के अंदर कंक्लूड करें तो उसके अंदर ये है कि अगर आपको दुनिया में रहना है तो अपने से नीचे वालों को देखना है। वाह वाह। और अगर आपको दुनिया में रह के दीन का काम करना है तो अपने से ऊपर वाले को दीनदारी में आगे वालों को दीनदारी में आगे वाले को देखें, ताकि आप उनको पकड़ें, अच्छा कंपटीशन करें। वो 2 रकात पढ़ता है तो आप 4 रकात पढ़ें, वो रुपया देता है तो आप 2 रुपए दें। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल। और हमारे यहाँ पे जो माशरा आज खराब है अब्दुल हबीब भाई, वो यही है कि आपके पास आपको दे दिया तो मुझे क्यों नहीं दिया, अब मैं किसी भी रास्ते से ले लूँ, वो गलत है। हर चीज में शुक्र अदा करना चाहिए और अपने से नीचे और अपने से बराबर के लोगों के साथ घूमोगे तो आपका दिल और जहन दोनों मैच रहेगा। और दूसरी बात, बड़ी अहम बात की, ये बड़ी अहम बात है नाजरीन, ये बड़ी तजर्बे की बात है। बंदा घूमता उन लोगों के साथ है जो अपने से बहुत आगे हैं, उनकी गाड़ियां देखकर, उनके बंगले देखकर, उनका लाइफ स्टाइल देखकर फिर रात को घर जाके मायूसी वाली कैफियत हो। अपने से बराबरी, अपने से नीचे वाले दुनियावी लोगों के साथ अगर मेल मिलाप रखे तो बंदा सेटिस्फाई रहता है। बहुत अच्छी बात की, कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। मोहम्मद रियाज अत्तारी, जिला साहिवाल से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे अब्दुल हबीब भाई, आपका उम्मीद की किरण प्रोग्राम अभी चल रहा है और हम इसकी इजाजत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह के ज़हन रखते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते और उनका ज़हन है कि खाली भीख मांग कर ही गुजारा किया जाए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करना जानते लेकिन करना ही नहीं चाह रहे। वो इनके बारे में कुछ आप मदनी पूरी इरशाद फरमाइए।
جی بہت اہم بات کی، اور اس پر ہم نے بہت بات کی ہے کہ وہ اصل میں دیکھیں نا، ہم تو مثالیں ہی وہ آپ کے سامنے لا رہے ہیں جو چاہتے تو بھیک مانگ سکتے تھے، یعنی یہ قرضے کی جگہ یہ بھی ہاتھ پھیلا لیتے، یہ ٹھیلے کی جگہ یہ بھی کسی کے پاس چلے جاتے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، اللہ کی رحمت پر نظر رکھی، توکل کیا اور حلال کی طرف آئے اور اللہ نے نوازا۔ تو ہم آپ کے سامنے ایک لیونگ ایگزامپل، جیتی جاگتی مثالیں لائے ہیں، اور یہ کہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو آپ ہمت میں رہیں اور انشاءاللہ بالکل مانگنے کی طرف نہ جائیں، اور بالکل اہم بات کی مفتی صاحب نے، بندہ ذلیل ہی ہوتا ہے۔ آج دنیا میں کون دیتا ہے؟ ایک دو بار مانگو پھر اس کے بعد وہ مشہور ہو جاتا ہے یہ مانگنے والا ہے، فون اٹھانا بند کر دیتے ہیں لوگ، بات کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ارے بندہ اللہ سے مانگے، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کرے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ۔ بھائی یہ دو تین باتیں ایسی تھی جو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک بات اور آپ سے پوچھوں گا، وہ بڑی ضروری ہے، میرے ذہن میں تھا میں بھول گیا تھا۔ کتنے پیسوں سے کام شروع کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے تو بالکل زیرو سے کیا ہے نا، یعنی اگر کسی کے پاس ہیں 5-10 ہزار، یا وہ کسی سے 5-10 ہزار روپے لیتا ہے تو کہتا ہے یہ 10 ہزار تو کھا پی کے ختم کر دوں، تو کیا ہمت کی جائے تو 5-10-15 ہزار سے بھی کوئی چھوٹا سا کام کر کے کوئی ٹھیلا لگا کر کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ بالکل آدمی، ظاہری بات ہے، اب آپ جس طرح بتا رہے ہیں تو ایکسپورٹ ضروری نہیں ہے کہ ایکسپورٹ سے، اب جیسے میں نے وہ اپنا کٹ بھی اس سے کیا، کٹ پیس بھی نہیں تھے، وہ اوور لاک کی جو کٹنگ ہوتی ہے اس سے میں نے کام شروع کیا، تو وہ سوزوکی میرا خیال ہے بنتی تھی 5-7 ہزار روپے کی ایک سوزوکی۔ چلے اس زمانے 5-7 ہزار کی بنتی ہوگی، ابھی کم لے لے، آدھی سوزوکی لے لے 10-12-15 ہزار کی بس، وہ بن سکتی ہے، اور آپ اس میں 1500 روپے روز کما سکتے ہیں، لے جا کے آپ بیچ دیں تو۔ اس کے لیے کوئی ضروری یہ نہیں ہے کہ آدمی پر لاکھوں روپیہ ہو، یا مطلب کوئی اتنی ہمت ہو، ماشاءاللہ ہمت اور اللہ کے اوپر مطلب ہے کہ اس کی رحمت پہ بھروسہ ہو اور اس پہ یقین پختہ ہو، تو آپ الحمدللہ آپ کہیں نہیں جاتے۔ مجھے ایک بڑا، میری شادی ہو گئی تھی، میری سسٹر کی شادی کا وقت آ گیا، جو پہلی سسٹر کی شادی ہو رہی تھی، تو میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ شادی کر سکتے یا ان کو جہیز دے سکتے۔ دعوت اسلامی کے بڑے اچھے محسن کے بڑے، انہوں نے مجھے کہا کہ تو شادی ہو رہی ہے، بہن کی سارا وہ میں دوں گا، جہیز پورا، اس کا فرنیچر میں دوں گا، فرنیچر کی تو فکر نہیں کرنا۔ مطلب میرے ظاہری بات ہے، میں اس ٹائم سے یہ تھا، میں نے ان کو کہا نہیں، مجھ سے جو ہوگا نا میں خود کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ بولا نہیں نہیں نہیں، میں نے کہا نہیں، میرے سے جو ہوگا نا میں خود کروں گا۔ مطلب اس ٹائم میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے کہ چلو اللہ نے مطلب ہے کہ مددگار بھیجا، مگر اب میں نے اس سے عرض کی کہ نہیں، میں اپنے حساب سے خود ہی کروں گا۔ تو میں نے الحمدللہ، یہ خودداری کہاں سے آئی؟ ایسی غربت میں تو انسان فوراً مانگنے کی طرف چلا جاتا ہے، چلو یار ایک مسئلہ حل ہو گیا مانگ لو، آپ کو پتہ ہے پیسے بھی نہیں ہیں، پھر کیسے یہ خودداری آئی؟ خودداری کا ایک واقعہ اور میں آپ کو سناؤں۔ جب میں جاب کرتا تھا 75 روپے کی، جو آپ کو سنائی میں نے، تو ظاہری بات ہے سیٹ اپنے رمضان کے دنوں میں اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، یہ بونس کے نام پہ اور اس طرح دیتے ہیں۔ تو مجھے بھی شاید، مجھے اور میرے بھائی کو دونوں کو ملا کے شاید کوئی 2000 یا 1000 یا 1500 روپے دیے اس وقت۔ اچھا، 75 روپے کی جاب میں 1000-1500 انہوں نے دیے۔ تو اب وہ جو ہمارے ساتھ تھے نا، جو وہیں رہتے تھے اور ہم جن کے ساتھ پیدل آتے جاتے، ہم تو چھوٹے تھے، راستہ بھی نہیں دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے دیے۔ اب ہم فرسٹ ٹائم تھا ہمارا، میں نے کہا زکوٰۃ کے پیسے، حالانکہ چھوٹا تھا، کوئی، اور میرا خیال آپ زکوٰۃ کے مستحق بھی تھے، ہاں، کوئی وہ نہیں تھا۔ میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، آپ یقین مانو پیسے لے کے نا ہم گھر نہیں گئے۔ اللہ، اس نے بولا ایک غریب ہے، تو میں نے کہا ہاں اس کو دے دو۔ ہم گھر بھی نہیں گئے، ہم نے جا کے اس کو پیسے دے دیے، کسی اور غریب کو دے دیے اس وقت۔ پھر ہم گھر گئے تو بھائی نے بتایا والدہ کو اور والد صاحب کو کہ سیٹ نے پیسے دیے تھے اور اس نے اٹھا کے ادھر مطلب کہ وہاں دے دیا۔ وہ تھوڑے سے وہ بھی ہوئے کہ بھائی سیٹ نے دیے تھے تو لے آتے گھر پہ، ہاں لے آتے یہ ہو۔ میں نے کہا نہیں، انہوں نے بولا زکوٰۃ کے، تو زکوٰۃ کے پیسے کیا کرتے ہیں اپنوں کو، تو تھوڑے مطلب والد صاحب اور اس ٹائم کے حالات کے حساب سے وہ تھے۔ پھر سیٹ بھی ہمارے گرم ہوئے کہ بھائی ہم نے تو تم کو ایسے ہی دیے تھے، تم کو کس نے بولا زکوٰۃ کے پیسے یہ؟ میں نے کہا انہوں نے بولا زکوٰۃ کے، تو ہم زکوٰۃ تھوڑی کھاتے ہیں۔ تو اس ٹائم بھی حالانکہ اللہ الحمدللہ، بس میری یہی وہ ہے کہ آدمی کو چاہے کتنا بھی ہو جائے نا، یہ غریبوں کا حصہ ہے نا، آدمی کو
उसको ही देना चाहिए। अपने ऊपर उसके ना सोच रखनी चाहिए, ना उसके ऊपर नीयत रखनी चाहिए। अल्लाह के ऊपर भरोसा और यकीन रख के आदमी आगे बढ़ता किसी से है। मांगना नहीं चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। माशाल्लाह, ये बड़ी जबरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी है। हिम्मत में रहिए। एक और, अच्छा हो सकता है मुझे कोई माजूर सुन रहा हो। इंसान जब माजूर हो जाए, मैंने बगैर पढ़ा लिखा शख्स भी आपके सामने हमने बिठा दिया, अपने गरीब इस्लामी भाइयों की भी स्टोरी आपको सुनाई कि लोग पढ़ते नहीं है तो समझते हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब कोई माजूर अगर मुझे सुन रहा है, आइए मैं आपको एक ऐसे इस्लामी भाई का वाकया, ये भी मदीना मुनव्वरा में हमें मिले और बहुत पुराने सीनियर इस्लामी भाई हैं, इनकी स्टोरी भी हमारी आंखों के सामने है। सादिक भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैंने भी बचपन से उनको देखा है। वो कैसे आगे बढ़े, उनके बारे में आपको आइए बताते हैं। मेरा नाम मोहम्मद असलम कादरी अत्तारी है। मैं एक बहुत गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। पाँव से मैं माजूर हूँ। बचपन से ही मेरे पोलियो की बीमारी की वजह से मेरी एक टांग काम नहीं करती, और वो टांग इस हाल में थी कि मेरी वालिदा मोहतरमा मरहुमा मुझे उठा के हस्पतालों के चक्कर खाती थी। मैं ज़मीन पर रेंगता हुआ चलता था, कपड़ा बांधता था ताकि मेरे असल कपड़े खराब ना हो जाएं। एक ही कमरा था हमारा, इसमें हम सब बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह रहते थे। वालदा और बड़ी बहन मुझे आलू और कुछ छोले बना के देती थी, जो कि मैं घर के नीचे बेच कर कुछ रकम घर पे देता था। इस पोजीशन में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्कूल भी पढ़ा। घर के माली हालात इतने ख़राब थे कि मैंने अपने चंद दोस्तों से बोला कि यार मुझे किसी जगह पे काम पे लगा दो। तो उन्होंने कहा असलम आप क्या काम करोगे? मैंने कहा इंशाल्लाह मैं जहाँ लग जाऊंगा ना इंशाल्लाह उसको खुश कर दूंगा। मुझे याद पड़ता है कि 700 रुपए की तनख्वाह पे मैं कागजी बाजार में कपड़ा मार्केट में मैं काम पे लगा। अल्लाह ताला का करम हुआ, ज़बान में सेलमैनी की वो तासीर आई कि कुछ लोगों ने मुझे ऑफर करी कि असलम आप और हम मिलके काम शुरू करते हैं। मैंने कहा मुझे पढ़ना लिखना इतना आता नहीं है, ना मैं हिसाब रख सकता हूँ, मैं काम कर लूँगा, सेलमैनी कर लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाए। मेरे कैफ एक दुकान किराए की ले ली। वहाँ पर अल्लाह का करम है, दोस्तों के ताउन से माल मिलता रहा और हम आशिक रसूल इस्लामी भाइयों को उधार देते रहे, तो वो पथाड़े लगाते रहे, दुकानों में बेचते रहे। 50 स्कूटर ले ली। फिर स्कूटर में मैं शहर कराची की बड़ी बड़ी मार्केटों में अपना माल सप्लाई करता था। मेरा पार्टनर दुकान संभालता था और मैं वहाँ माल उधार देता था, और हफ्ते में 3 मरतबा वहाँ पर जाके पैसे लेता था और अपने पार्टनर को देता था। 4 साल हमारी पार्टनरशिप चली। मेरी जिंदगी में वो मेराज थी कि मेरे वालिद साहब पहली मरतबा मेरी दुकान पर तशरीफ लाए कि बेटा आज रात को आपकी बहन की सगाई की तारीख तय करनी है। मैं अपनी दुकान से फकत 2500 रुपया मंथली उठाता था। इसमें 200 रुपये अपने पास रखता था और 2200 रुपये अपनी वालिदा मोहतरमा के हाथ में दे दिया करता था। मैंने वालिद साहब को ये अर्ज किया कि आप फिक्र नहीं करें, सारा खर्चा इंशाल्लाह मैं कर दूँ, क्योंकि मैंने इतने अरसे में अपनी दुकान से कुछ उठाया नहीं है, इसी आसरे पे कि बहन भाइयों के काम आ जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। रात को 9:30-10 बजे मेरे घर पे मेरे अजीज वकारिब आने वाले थे कि बहन के रिश्ते की तारीख शादी की तय करने के लिए। मैंने अपने घर के PTCL से अपने पार्टनर को फोन किया। मैंने कहा आपने कहा था रात को बता दूंगा कि कितने पैसे आप मुझे देंगे। उसने मुझे सिर्फ इतना कहा कि असलम भाई 11 लाख रुपए आपका लॉस और 11 लाख मेरा लॉस, इसके ऊपर भी कुछ रकम दी समथिंग। मैंने कहा कोई मसला नहीं। ये कह के सलाम करके मैंने फोन रख नहीं सका था, मैं अपने घर में ही बेहोश हो गया था, क्योंकि उम्मीद की किरणें वालिदैन की बजाय मेरे तरफ थी। मुझ पर ही 11 लाख रुपए जिन लोगों के तय हुए कि अब ये रकम असलम इनको देगा। मैं आपको एक हैरत ज़दा बात बता रहा हूँ कि उन्होंने पुलिस वालों को, CI वालों को, तंजीम वालों को, किस किस को ना जाने मुझ पर डाला। कोई मुझे उठा के ले जाता था, कोई क्या करता था, कोई क्या करता था। मैंने सब्र को हाथ से नहीं छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
चने बेचे, आलू बेचे। कुछ दोस्तों की गारमेंट की दुकानें थी, बेडशीटों की, उनकी दुकान के बाहर बैठ जाता था, अर्ज करता था कि इतना माल दे दो कि रात को मेरे घर वाले सी लेंगे। उन्होंने ये भी मदद करी, मुझे देते थे। मैं 2-3 दोस्तों को बोलता था तो साइकिल और स्कूटरों पे घरों पे पहुंचाते थे, सुबह हम लोग फिर पहुंचाते थे। जो सिलाई करते थे उसकी रकम भी मिलती थी। एक वक्त था, मकरूज था, मेरी जिंदगी की पहली ज़कात 2300 रुपये बनी थी। आज आपसे ये जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे मुर्शिद करीम का करम है कि लाखों रुपए की ज़कात मेरे मुर्शिद के सदक़े में देता हूँ। इस माजूरी के हालात में फिर मेरे रब ने मुझ पर इतना करम किया, इतना करम किया कि आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो यकीन जाने इस वक्त कराची में मेरे 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 67 फ्लैट तैयार है, बाकी तैयारी के मराइल में। आपको ये जो बयान मैं खुद करवा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मदीना शरीफ में हूँ और ये मेरे पर मेरे मुर्शिद का ये एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस साल मेरे भाई की, मेरी बहनों की और मेरे ससुराल की और मेरे वालिद साहब और मेरी पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आई हुई है। ये करम सिर्फ और सिर्फ मुर्शिद का है कि एक वक्त था कि मुझे लोग कहते थे कि ज़कात लेके अपना कर्ज अदा कर लो, वो मैंने नहीं लिया, सिर्फ इस बिना पर कि मेरा रब बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रफ़ीक भाई हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। अज़हर भाई कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है माशाल्लाह। तबीयत कैसी है? आए तशरीफ रखें। माशाल्लाह, बैठे। जी जी हुज़ूर, आप ये आसान बेहतर रसूल थी बता। हुज़ूर, आप मदनी मुन्ने आए हैं और इनका नाम मदनी रज़ा है। मदनी आ गया हो और मैं चाह रहा था आपके हाथों से ये अमीर नसरत की बारगाह सी, और पैदा भी मदीना शरीफ में हुए हैं। माशाल्लाह, हाथ चुमो बेटा। चले माशाल्लाह, हाथ माशाल्लाह। सादिक भाई के बेटे तशरीफ रखिए हुज़ूर। माशाल्लाह। हसन भाई से, मुफ्ती साहब से एक सवाल का जवाब ले लेते हैं कि हुज़ूर ये इरशाद फरमाए कि अगर दुनियावी तौर पर कोई कामयाब ना हो सका, इंसान तो ये सोच रहा होगा ना कि जनाब अब थोड़ी मेहनत करेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे, तो हर बंदा तो नहीं बन सकता। अगर वो तकलीफ में ही रहा, परेशानी में ही रहा, कम ही आमदनी रही, तो उसके लिए फिर उसको क्या करना चाहिए और अपना जहन कैसे बनाना चाहिए और आखिरत में उसका क्या सवाब है? देखिए, इब्तिदा में मैंने अर्ज़ किया कि फ़क्र यानी गुर्बत ये पसंदीदा भी होती है और मज़मूम भी होती है, नापसंदीदा भी होती है। नापसंदीदा की मिसाल तो हमने दे दी कि जिसमें शुक्र ना हो, अल्लाह तबारक व तआला के लिए नाशुक्री की जाए, नाउज़ुबिल्लाह। फ़क्र जो पसंदीदा है वो है वो कि जिसके ऊपर सब्र किया जाए। इसकी मैं सिर्फ आपको इतनी मिसाल बता दूं कि रिवायत के अंदर, छोटी सी बात है, रिवायत के अंदर ये है जो बयान किया इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कि क़यामत के दिन 2 शख्सों को लाया जाएगा। ठीक है, एक वो होगा कि जिसके ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा नेमतें की गई, सबसे ज़्यादा नेमतें, और उसको सिर्फ एक चक्कर, एक झोंका जहन्नम का दिया जाएगा। अल्लाह। और फिर उससे पूछा जाएगा कि तुम ये बताओ कि क्या कभी तुम्हें कोई नेमत मिली है? तो वो कहेगा कि नहीं, मुझे तो कोई नेमत ही नहीं मिली। सारी नेमतें भूल जाएगा सब नेमतें। सिर्फ एक झोंका, एक झटका उसको जहन्नम का ये लगा। और एक वो शख्स के जिसके ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशानियां आई हैं, वो लाया जाएगा और उसको जन्नत का सिर्फ एक झोंका ही खिलाया जाएगा। और फिर उससे पूछा जाएगा कि क्या तुम्हें दुनिया के अंदर कोई मुसीबत परेशानी कभी पहुंची है? कोई परेशानी पहुंची नहीं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो अब आप ये देख लें कि जन्नत अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नेमत है। फ़ुक़रा के बारे में ये इरशाद फरमाया कि वो एक रिवायत के मुताबिक 500 साल पहले जन्नत के अंदर अमीरों से पहले दाखिल हो। अमीरों से 500 साल पहले फ़कीर जो हैं वो जन्नत में चले जाएंगे। दुनिया के अंदर आपने 60 साल, 70 साल, 80 साल, उमूमन ऐसा होता नहीं। आपने गुजारी ज़िंदगी इंतहाई फ़क्र व फाक़े के अंदर गुजारी। अगर आपने इसके ऊपर सब्र किया, अगर दुनिया की सारी नेमतें भी आपको मिल जाती, तो एक तो ये फना होने वाली नेमतें जिनका कोई भरोसा नहीं कि अब ख़त्म हो जाए, और इनकी लज्जत भी जो है वो आर्जी है। जन्नत के अंदर आपको अमीरों से 500 साल पहले दाखिल किया जा रहा है। अगर आपको 100 साल की ज़िंदगी भी दुनिया के अंदर फ़क्र फाक़े वाली मिली है, तो इसका मतलब है कि जन्नत का एक झोंका तो वो सारी की सारी जो परेशानियां थी, मुसीबतें थी, वो तो ख़त्म कर दी। अब इसके बाद के जो 100 साल हैं वो कैसी कैसी नेमतों के अंदर गुजरेंगे, और 500 साल ये आप अमीरों से पहले जन्नत के अंदर मज़े ले रहे हैं।
تو آپ اس کو دنیا کی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر کے دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر اگر 100 سال بھی اب تکلیفوں کے اندر گزارے ہیں آپ نے، تو ان تکلیفوں کے مقابلے میں جنت کی نعمتیں جو آپ کی ملیں گی اس کے مقابلے میں تکلیفیں ہیں کیا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر اس کے اوپر ہم صبر کر لیں گے 70-80 سال کے بعد بھی اگر ہم اس مصیبت سے نکل جاتے ہیں، ان پریشانیوں سے نکل جاتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر روایت ہے حضور جب قیامت کے دن مصیبت زدوں اور پریشانوں کو ملنے والی نعمتوں کو لوگ دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں کینچیوں سے کاٹا جائے۔ ہمیں بھی تکلیفیں ملتی کیونکہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو کیا کچھ ملے گا۔ اب آخری بات کر کے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ امیروں کو تو ڈرا دیا آپ نے حضور پھر کہ وہ تو 500 سال پیچھے جائیں گے۔ اب کوئی امیر بن گیا ہے، اللہ نے نواز دیا ہے، تو اس کو کیا ایسے کام کرنے چاہیے کہ وہ بھی جنت میں جلدی؟ وہی بات کرنے لگا تھا، جیسے مانگنے وغیرہ کے حوالے سے بات چل رہی تھی نا، تو بہت سے لوگ مدد کرتے ہیں لیکن کیا ہے کہ کچھ دے دیا کسی کو، کچھ دے دیا۔ تو اس میں امیر علیہ سنت نے بھی بہت اچھی ترغیب دلائی تھی۔ ایک تو بات یہ ارشاد فرمائی امیر علیہ سنت نے بڑی خوب، آپ چونکہ حکیم الامت ہیں تو باتیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑی جامع ہوتی ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے یہاں پر اگر زکوٰۃ ہی صرف صحیح طریقے سے نکل جائے اور صحیح لوگوں تک پہنچ جائے تو ایک بڑی حد تک غربت ختم ہو جائے گی۔ ایک تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے عمرا کو، جو امیر لوگ ہیں، کہ وہ یہ کوشش کریں کہ اصل میں ہمارے یہاں ہوتا ہے کیا ہے کہ لوگ مدد کرنا بھی چاہتے ہیں نا، باہر فقیر کھڑا ہوا اس کو دے دیا، اب وہ چاہے پروفیشنل ہو، اس سے وہ اپنی تسلی کر لیتے ہیں، حالانکہ بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ اس کو دینا ہی گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اولاً تو ڈھونڈے، جب بندہ کسی غریب کو، فقیر کو ڈھونڈتا ہے، مستحق کو ڈھونڈتا ہے، تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ کیا خوبصورت۔ تو اب آپ پہلے تو ڈھونڈیں، ایسے افراد تک یہ چیزیں پہنچائیں، اور پھر کوشش یہ کریں کہ آپ ان کو روزگار لگا دیں۔ آپ روزگار لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر یہ امیر علیہ سنت کی تجویز ہے اور مشہور ہے یہ، تو اس کے ذریعے یہ ہوگا کہ وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ جو امیر ہیں ان کے لیے یہی خوشخبری ہے، یہی ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرو کہ قیامت کے دن یہ بادشاہ ہوں گے۔ اور فقراء کی بڑی تعداد ہوگی کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے گی، وہی کہے گی کہ ان لوگوں کو پہلے ہمارے ساتھ جنت کے۔ جس نے غریبوں کا بھلا کیا ہوگا، ساتھ دیا ہوگا۔ ہم آج دنیا کے اندر اگر اس اچھے انداز کے اندر کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ خیرخواہی کریں، بھلائی کریں، مدد کریں اور ان کو کھڑا کر دیں، تو قیامت کے دن انشاءاللہ کیا خوبصورت۔ راہ خدا میں خرچ کے جو فضائل سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 60 روایات، پھر اس سے جو آپ نے استفادہ لکھا، آخری جو جملے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نال اقدس کے صدقے میں اس گروہ میں شامل ہوں گے جو جنت میں پہلے داخل ہوگا، یہ صدقہ کرنے والے، سخی کرنے والے۔ جناب اگر اللہ نے دنیا میں نوازا ہے تو شریعت کتنی پیاری ہے، ہمارا اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، محروم کوئی نہیں رہتا، بس اچھی نیتیں شامل ہوں، اللہ کی رحمت پر نظر ہو۔ اللہ نے نوازا ہے تو خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں، اور غریب ہیں تو مایوس نہ ہوں، پریشان ہیں تو ہمت نہ ہاریں۔ آج کا یہ سلسلہ ہماری کوشش یہی تھی کہ ایک دلوں میں امید کی کرن پیدا کی جائے، حوصلہ دلایا جائے، ہمت نہ ہاریے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کا فیڈ بیک دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے اس ٹاپک کو لے کے کنٹینیو کریں، آپ کے سامنے مزید ایسے واقعات ان لوگوں کے لائیں کہ جو کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انشاءاللہ جزاک اللہ۔ مدنی السلام علیکم، کیسے بیٹا؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ حضرت کے ساتھ تو میں نے جو دیکھا، حضرت نے 10 روپے دیے، ہاں تو باپا سے ہم 1 روپیہ لیتے تھے۔ واہ، تو حضرت سے بھی 10 روپے لے لیں، پھر تو دے دیں گے، تو ان کے تو ہم رکھ لیں گے فوراً انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ہماری دعوت اس بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت مہربانی، اللہ کے سلامت رکھے، خوش رکھے۔ مدانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ارے واہ بھائی واہ، جی ماشاءاللہ۔ رفیق بھائی آپ تشریف لائے ہیں، آپ کے لیے بھی تحفہ ہمارے مدنی مرکز کی طرف سے ماشاءاللہ، اور یہ تسبیح مدینہ بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صادق بھائی آپ کے لیے ماشاءاللہ عطر کا خوشبو کا تحفہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب تشریف لے گئے، مفتی صاحب آپ کے لیے بھی تحفہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ یہ میری کامیابی تیری عطا سے ہے، یہ میری کامیابی تیری عطا سے ہے، نعمت کو نہ زوال لگے تجھ سے ہے دعا،